Good evening to all. It's my pleasure to welcoming you all in this insightful gathering where we will be talking about Gandhi Heritage Portal, and the person behind the show of Gandhi Heritage Portal is with us, and I warmly welcome Mr. Virat Kothari, Deputy Director of Sabarmati Ashram Trust, and the backbone of the entire project of digitalization of Gandhian assets. Mr. Kothari is a techno-functional IT professional with over 18 years of experience in software development, delivery, and implementation. He is a certified data scientist. अब आजकल क्या है कि बेटा हो न हो डेटा होना चाहिए, ये समय है हमारे पास, और he is a data scientist. It's a new word for emerged during last decade. Data scientist. We were listening about scientist only, but now data scientist is a new word. So he is a certified data scientist and PhD in computer science. He has led numerous initiatives in artificial intelligence, quantum computing, and digitalization of our heritage. At Sabarmati Ashram, Dr. Kothari oversees the digital archiving of more than 3 million, I think 3 million heritage assets. More than 3 million. Then sky is the limit. If we are telling more than 3 million, then sky is the limit. और गांधी जी को पहुंचना तो काफ़ी वो एक लाइफ में उसके बारे में सब कुछ, क्योंकि आजकल ये चल रहा है कि गांधी जी के बारे में बहुत कुछ बातें सोशल मीडिया में मड थ्रोइंग हो रहा है, वो ना समझ लोग हैं, और अगर हम गांधी थॉट को फॉलो करते तो वी शुड फॉरगिव देम. So, Mr. Kothari is oversees the digital archiving of more than 3 million heritage assets, blending innovation with preservation. This is good. आपको आपका हेरिटेज प्रिजर्व भी करना है और विथ इनोवेशन प्रिजर्व करना है, ताकि, क्योंकि आजकल नई जनरेशन डिजिटल वर्ड को, पिछले डिकेड से जो एक वर्ड हमारे पास नया आ रहा है डिजिटल, एवरीथिंग, दे वांट एवरीथिंग डिजिटल, डिजिटलाइज्ड. तो ये जो काम हुआ है इनोवेशन विद प्रिजर्वेशन का, एंड अंडर हिज लीडरशिप द गांधी हेरिटेज पोर्टल हैज़ इवॉल्व्ड इनटू ए ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स गांधीयन विजडम विथ द माइंड ऑफ न्यू जनरेशन. और ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम गांधीयन थॉट को नई जनरेशन तक डिजिटल फॉर्म में ले जाए. तो ये बहुत बड़ा एक ह्यूज जाइजेंटिक टास्क इन्होंने हैंडल किया है, और उसके लिए वो हमारे सबके बधाई के पात्र है. सो लेट्स वार्मली वेलकम डॉक्टर विराट कोठारी, ए ट्रू इनोवेटर डिजिटलाइजिंग लीगेसी ऑफ टुमारोज वर्ल्ड. क्योंकि ये सब चीज़ें आज नहीं, 50 साल बाद भी हमारे पास डिजिटल फॉर्म में होगी तो रहेगी. और गांधी जी एक द बेस्ट कम्युनिकेटर माने जाते हैं, और अब नई जनरेशन के साथ जो कम्युनिकेशन ब्रिज हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, इसमें ये डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ऐसी हमें आशा है. और साहब के वक्तव्य के बाद हम एक प्रश्नोत्तरी, क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखने वाले हैं. तो आई वांट एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द हाउस, की हम सब इतने इंटरेक्शन करें कि इस चीज़ को हमें फिर ब्रांड एम्बेसडर, एवरी वन ऑफ अस विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस गांधीयन पोर्टल. सो लेट अस warmly welcome Mr. Virat Kothari, and I would like to welcome him with a small gesture from Ahmedabad Management Association. Sir. With this word, I would like to hand over now. मंच आपका है, प्लीज.
થેન્ક યુ ત્રિવેદી સર. સો આઈ થિંક આપણે મીડિયમ ઓફ કમ્યુનિકેશન મિક્સ રાખીએ. સો ઇલ ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ બધું. સો બેઝિકલી I'll start with how Gandhi Heritage Portal was, initiated. I think in the year of 2010, some Gandhian across India has decided to, come with something where people can find authentic information. The reason is it was the time where internet was growing. So, I mean, there were people who had started, searching anything from the internet. And the beauty of internet is it gives information about everything. But the problem with the internet is we are not sure whether that information is correct or not. So in those days, it was beginning of the internet. So people were thinking whatever is available on the internet is generally true. So that was creating lot of misconception. And there was also an opportunity using internet media where, we can put some information and it will go, across the world in seconds. So that was also an opportunity for the, for the people to spread something. So they were, analyzing various alternatives. Launching a book with information, or we can do some seminars, but it has a very limited, scope of reach. So they decided to, explore various medias, and then they come to know that, we can create probably a website where people can come and see the things. Initially, to be very frank, it was very conservative approach in the sense of information. They were not sure how much information will be with them to, put on the website. So initially it was thought of as a website, but eventually it came out as a portal. Why portal? Because it has tremendous amount of information and it has lot of different type of information. That is why it is portal. So it is not, we call it Gandhi Heritage Portal because it has huge information and different type of information. So that is how it was initiated. And Gopal Krishna Gandhi ji was there and he proposed this to Ministry of Culture. And he asked Ministry of Culture that we should have some platform so that people can, get get authentic information. And then they decide to call Ashram to establish the, Gandhi Heritage Portal. The situation of Ashram is Ashram was not really technical. So they have hardly any PC, probably not a single PC. And when Gandhi Heritage Portal was, let me અલગ લેંગ્વેજમાં લઈએ, જ્યારે શરૂ કર્યું ત્યારે બેઝિકલી કાર્તિકેય સારાભાઈ જોડે બેઝિકલી પ્રપોઝલ આવી એન્ડ હી ઇમિડિયેટલી એક્સેપ્ટેડ કે સાબરમતી આશ્રમ કરશે. There was no technical background at the ashram. અને પછી BS ભાટિયા સાહેબને એમણે કીધું, BS ભાટિયા સાહેબ એટલે ડેકુ ઇસરોનું જે ડિવિઝન છે ડેકુ, એ ડિવિઝનના એ ડાયરેક્ટર હતા અને હી વોઝ રિટાયર્ડ ડાયરેક્ટર. સો એમને કીધું કે આપ જોઈન કરો અહીંયા. એ સાથે એક બીજા IC મટીડા સાહેબ હતા, હી વોઝ સાયન્ટિસ્ટ ઇન ધ ઇસરો, એટલે એમને કીધું અને દે બોથ ઓફ ધેમ જોઈન્ટ. સિચ્યુએશન એવી હતી કે નવા PC લેવા કે PC ભાડે લેવા. The thought process was in the ashram initially was કે આપણે જે PC લઈશું એ PC એકાદ વર્ષમાં તો તમારું આ કામ થઈ જશે, પછી કામ નથી લાગવાના, તો આપણે એને ભાડે લઈએ, કામ પતે એટલે ભાડે એટલે PC આપણે પાછા આપી દઈશું. સો દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ વોઝ સ્ટાર્ટેડ. અને ધેન ભાટિયા સાહેબે આશ્રમ તરફથી એક
પ્લેટફોર્મ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું કે એક વિઝન સેટ કર્યું કે આપણે શું કરવું જોઈએ. ધેર વોઝ અ કમિટી ઓલ્સો, ટેકનિકલ કમિટી બની, ગાંધીયન લોકોની એક કમિટી બની, એમની સાથેના ઇન્ટરેક્શન થયા એટલે કઈ કઈ વસ્તુઓ આવી શકે એ ખબર પડી. અને પછી એક કોન્સેપ્ટ નોટ બની, બહુ બધા વેન્ડર્સને ઇન્વાઇટ કર્યા અને પછી એમાંથી એક વેન્ડરને સિલેક્ટ કર્યો કે તમે આ ડેવલપ કરશો. એ જે કંપની સિલેક્ટ થઈ, હું ત્યાં કામ કરતો હતો. અને એટલે મારું જો હું તમને થોડું બેકગ્રાઉન્ડ કહું તો મને મોસ્ટલી 3 કામ આપવામાં આવતા હતા. આઈ મીન મારો એક્સપિરિયન્સ એ ટાઈપનો હતો. એટલે પહેલું કામ લાર્જ સ્કેલ પ્રોજેક્ટ હોય, એટલે બહુ મોટો પ્રોજેક્ટ કરવાનો હોય, લાઈક એમેઝોન જેવા પ્લેટફોર્મ ઊભા કરવાના હોય, તો એવા પ્લેટફોર્મ ઊભા કરવાના હોય તો મને કહેતા હતા. બીજું સ્કેલેબિલિટી એસ્ટાબ્લિશ કરવાની હોય, એટલે અત્યારે તમે લોન્ચ કર્યું ત્યારે લિમિટેડ વપરાશ હોય. તમે જોયું હશે શરૂઆતમાં 10th 12thના રિઝલ્ટ ડિક્લેર થતા હતા અને જેવું લોકો એક્સેસ કરે તો અડધો કલાકમાં ઇનિશિયલી ફર્સ્ટ ટાઈમ તો મને યાદ છે 1 કલાક પણ નહોતું ચાલ્યું ને ક્રેશ થયું હતું. કારણ કે એમાં છે ને એ લોકોને સ્કેલેબિલિટીનો આઈડિયા નહોતો અને એ મીડિયા નવું હતું એટલે એમાં એમનો વાંક નથી. પણ અત્યારે સ્કેલેબિલિટી કેવી રીતની હોય છે હું સમજાવું. એમેઝોન ઉપર જો 3 દિવસનો સેલ આવે તો એમેઝોનને 1 દિવસમાં 1 લાખ કસ્ટમર આવતા હોય તો એ સેલ દરમિયાન લગભગ 80 લાખ કસ્ટમર આવે. એટલે એ જે સ્કેલ છે, હવે એમાં તમે કઈ રીતે નક્કી કરો? તમે એટલા બધા હાર્ડવેર લઈ લો તો તમને નુકસાન જાય. એટલે એ જે સ્કેલેબિલિટી માટે પછી થોડાક એવા સ્પેશિયલાઇઝ લોકો હોય કે જે નક્કી કરે કે તમને જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે સ્કેલ કરી શકો અને જરૂર ના હોય ત્યારે સ્કેલ કાઢી શકો. એટલે તમે જરૂર પડે ત્યારે તમારું સ્કેલઅપ કરો ને જરૂર ના પડે ત્યારે સ્કેલ ડાઉન કરો. બીજું, તમારું સર્ચ પાવરફુલ હોવું જોઈએ કે બહુ જ બધી ઇન્ફોર્મેશન. અત્યારે તમે બહુ લિમિટેડ સ્કોપ સાથે સાઇટ લોન્ચ કરી. હવે આર્કાઇવ્સ લેવલની સાઇટ હોય તો એમાં હજારો ડોક્યુમેન્ટ્સ અંદર આવવાના હોય અને એ ડોક્યુમેન્ટ્સ આવે અને 1 વર્ષ કે 2 વર્ષ પછી સાઇટ સ્લગિશ ચાલે અથવા તો સર્ચ ધીમું પડે તો લોકોને વાપરવાની મજા ના આવે. એ ના થવું જોઈએ. એટલે એ જે આખો આસ્પેક્ટ છે ને એને સ્કેલેબિલિટી કહેવાય. અને ત્રીજું ડોમેન જેમાં હું કામ કરતો હતો એ સિક્યોરિટી ડોમેન હતું. એટલે લાર્જ સ્કેલ એપ્લિકેશન્સમાં સિક્યોરિટી ડિફાઇન કરીએ. બેઝિકલી પ્રોબ્લેમ એવું હોય કે તમે જ્યારે વધો ને ત્યારે બહુ બધા બોટ્સ વર્લ્ડમાં ચાલતા હોય કે જે તમારા સાઇટને ટ્રિગર કરે, એ આઈડેન્ટિફાઈ કરે કે આ સાઇટમાં કોઈ લૂપહોલ છે. જો લૂપહોલ હોય તો એમાં પેનિટ્રેટ કરે અને તમારી સાઇટને ક્રેશ કરવા ટ્રાય કરે. આ જનરલી મોટા પ્લેટફોર્મમાં થતું, એટલે એના માટેના લોકો હોવા જોઈએ. જ્યારે આ પ્રોજેક્ટ મારી જોડે ડિસ્કસ કર્યો અમારા જે ડાયરેક્ટર હતા એમણે, ત્યારે મને 2 જ વાક્ય એમણે ઇન જનરલ કીધા હતા. અવર મીટિંગ વોઝ વેરી શોર્ટ. એમણે એવું કીધું હતું કે હું એવું કહીને પ્રોજેક્ટ લાવ્યો છું કે ગાંધીજી ગુજરાતના હતા અને આ પ્રોજેક્ટ ગુજરાત બહાર હું નહીં જવા દઉં, તમે જે કોસ્ટ કહો એ મને મંજૂર. સો દેટ ઇઝ હાઉ એ કંપનીએ પ્રોજેક્ટ લીધો હતો. સેકન્ડ, મને જે કીધું એ મને એવું કીધું કે વિરાટ, આ આપણા નાકનો સવાલ છે એટલે સારું બનાવજો. આ પેલું આઈ મીન બ્રીફ મીટિંગ અને દેટ વોઝ ઓવર. મારા માટે ચેલેન્જ એ હતી કે હું જે ટેકનોલોજીમાં કામ કરતો હતો ને આ પ્લેટફોર્મ એ ટેકનોલોજી નથી બન્યું. સો મારા માટે બેઝિકલી હું મોસ્ટલી માઇક્રોસોફ્ટ ટેકનોલોજીમાં મારી કામ કરવાની આદત હતી અને એમાં એક્સપર્ટીઝ હતી. આ સિલ્વર ટચ. એટલે મારું કામ કરવાનું જનરલી એવું હોતું હતું કે .NET અને માઇક્રોસોફ્ટ ટેકનોલોજીસ હોતી હતી કે જેમાં હું વધારે સારું કામ કરી શકતો હતો. આમાં સેમ પિત્રોડા સાહેબ વોઝ મેન્ટોર અને એમણે એવું કીધું કે આપણે એવી કોઈ ટેકનોલોજી નહીં લેવી જોઈએ પ્રોપરાઇટરી, વી શુડ ગો વિથ ઓપન સોર્સ ટેકનોલોજી. એટલે પ્રોજેક્ટ તો ડેવલપ કરી લઈએ પણ હી સ્પેસિફિકલી મેન્શન કે તમે આ ટેકનોલોજી વાપરો. અને પ્રોબ્લેમ એ હતો કે એ ટેકનોલોજીવાળા લોકો બહુ અવેલેબલ નહોતા. એ એમણે વાપરવાનું એટલે કીધું હતું કે દેટ ફ્રેમવર્ક ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ સિક્યોર ફ્રેમવર્ક. એટલે Drupal, ટુ બી વેરી સ્પેસિફિક, Drupal. એટલે એ પ્લેટફોર્મ પોતે જ થોડુંક સેફટી આપતું હતું. ઓપન સોર્સમાં એ સેફેસ્ટ પ્લેટફોર્મ ગણાતું હતું. એટલે એમણે એવું પ્રપોઝ કર્યું કે તમે આ ફ્રેમવર્ક વાપરીને કરો. અને અમારે ત્યાં બહુ ઓછા ભાગ્યે જ છોકરાઓ હતા કે જે એમાં પ્રોગ્રામિંગ કરતા હતા. સો વી હાયર્ડ અ ટીમ. ઇનફેક્ટ હાયર કરવા ગયા તો બી અમને સારા નહોતા મળતા. સો વી ટ્રેન્ડ ધેમ. એટલે આખી બેકગ્રાઉન્ડ એ હતી.
અને જ્યારે ડેવલપ થઈને તૈયાર થયું ત્યારે લોન્ચ થવાને PM સાહેબનો ટાઈમ લેવાનો હતો ને એવું હતું ત્યારે આશ્રમ એવું ઈચ્છતું હતું કે કોઈ ટેકનિકલ માણસ આવે અને આ જે ટેકનિકલ એક્સપર્ટીઝ છે એ આશ્રમમાં ડેવલપ થાય અને એને સ્કેલ અપ કરીએ, નોટ ઓનલી અરાઉન્ડ ધી પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું ને પછી ભૂલી જઈએ એવું. સો પછી સમહાઉ એક પ્રોસેસ હોય છે, એમાં આઈ અપ્લાઇડ એન્ડ આઈ વોઝ સિલેક્ટેડ અને દેટ ઇઝ હાઉ આઈ જોઈન ધી આશ્રમ. ટુ બી વેરી ફ્રેન્ક, મને એક પેલા કલ્ચરમાં હતો અને આમાં આવે ત્યારે મને થોડું રિલક્ટન્સી થયેલી. મારા ડાયરેક્ટર્સ પણ કહેતા હતા કે તું શું કરીશ ત્યાં જઈને, આઈ મીન ઇટ ઇઝ નોટ ધ કોર IT કંપની. અને મને એવું થયું કે લેટ મી ટ્રાય, અને પછી મેં જોઈન કર્યું અને ઇવેન્ચ્યુઅલી હજી અહીંયા જ છું. એટલે ઇટ વોઝ ગુડ એક્સપિરિયન્સ ફોર મી. હવે જે ડેવલપ થયું એમાં ઇનિશિયલી 2013માં લોન્ચ કર્યું. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબ મનમોહનસિંહજી હતા એ વખતે, ત્યારે એમણે લોન્ચ કર્યું. અને જે થોટ પ્રોસેસ હતી જે આની, એમાં એવું હતું કે બહુ લિમિટેડ યુઝર્સ હશે અને લિમિટેડ લેવલની ફંક્શનાલિટીની આપણી જરૂર છે. પણ જ્યારે એ ડેવલપ થતું ગયું ત્યારે એવા લેવલ પર અમે પહોંચ્યા કે એવું ધ્યાન આવતું ગયું કે આમાં ઇન્ફોર્મેશન કેટલી આવવાની છે ને એ ખબર નથી હજી. એટલે ઇટ કેન ગ્રો ટુ અ વેરી લાર્જ લેવલ. એટલે દુનિયા આખામાં, એટલે મેં એવું સાંભળ્યું છે, આઈ એમ નોટ શ્યોર, પણ જીઝસ પછી જો કોઈ વિશે સૌથી વધારે લખાયું હોય તો ગાંધીજી ઉપર છે, એવું મેં સાંભળ્યું હતું. હવે એનો મતલબ વી વિલ હેવ હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. હવે એવું કંઈક બનાવવું પડે કે જેમાં એટલું બધું આપણે સાહિત્ય મૂકી શકીએ. એન્ડ એટલે પછી એનું પ્લેટફોર્મથી લઈને એ બધું એવી રીતે ડિઝાઇન કર્યું કે જે એમાં જઈ શકે. ચેલેન્જ એ હતી કે આમાં અલગ અલગ ટાઈપના કોન્ટેન્ટ હતા. એટલે ઇનિશિયલી એવું હતું કે ફોટોગ્રાફ્સ છે આપણે એમની જોડે, અને થોડા બુક્સ છે અને મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ્સ હોય. એટલે બેઝિકલી તો પેપર્સ છે, એટલે એટલું ડિજિટાઇઝ કરીશું ને મૂકીશું, સો દેટ કેન ગીવ ઓથેન્ટિક ઇન્ફોર્મેશન. પણ પછી બહુ બધી ટાઈપની વસ્તુઓ હોઈ શકે એવો અંદાજ આવ્યો. અને એ જે અંદાજ આવ્યો, that actually triggered us to explore new technology that can be useful in this process. એટલે અમે અલગ અલગ ટેકનોલોજી એક્સપ્લોર કર્યું. આઈ વિલ શો યુ ધ ડેમો. એ એક્સપ્લોર કર્યું, એમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી છે કે જે ફર્સ્ટ ટાઈમ આ ફિલ્ડમાં એ ટેકનોલોજી યુઝ થઈ છે, અને ઘણા વસ્તુઓ એવી છે કે જે બહુ જ અર્લી ટાઈમમાં અહીંયા અમે યુઝ કરી હતી. હવે એ બહુ પ્રિવેલન્ટલી વપરાય છે, પણ એ વખતે બહુ ઓછા લોકો વાપરતા હતા. સો દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ બિગેન. એટલે હું તમને સ્કેલનો આઈડિયા આપું તો અત્યારે એવું છે કે જ્યારે લોન્ચ થયું ત્યારે અંદાજિત 3 લાખ પેપર્સ સાથે લોન્ચ થયું હતું, અને અત્યારે ઇટ હેઝ મોર દેન 3 મિલિયન પેજીસ. અને આશ્રમે એવું નક્કી કર્યું છે કે એવરી યર મિનિમમ 1 લાખ પેજ ડિજિટાઇઝ કરીને ઉપર મૂકવા. 1 લાખનું ટાર્ગેટ એટલે રાખ્યું છે કારણ કે અમે ડિજિટાઇઝ કરતા જઈએ છીએ, અને એ ઇન્ફોર્મેશન એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હોય, બીજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હોય, એમાંથી કેટલીક ડુપ્લિકેટ હોય, એટલે અમારે થોડોક જ ચંક મળે. પણ સ્ટીલ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી અમે રેગ્યુલરલી 1 લાખ પેજીસ અપલોડ કરીએ છીએ, અને હજી અમને એવો આઈડિયા નથી કે કેટલો ટાઈમ સુધી અમને આ કન્ટેન્ટ મળશે, કારણ કે મળ્યા જ કરે છે. વી ડુ નોટ હેવ હજી સોર્સિસ એવા દેખાય છે કે હજી તો આ જ પૂરા નથી થયા, બીજા એક્સપ્લોર કરવાના જ બાકી છે. સો વી વિલ હેવ ટ્રીમેન્ડિયસ collection which will be digitized in future. હવે છે ને હું આઈ થિંક ડેમો આપું તો ઇટ વિલ બી મોર યુઝફુલ. મેં કીધું કે અલગ અલગ ટાઈપની જે ઇન્ફોર્મેશન છે એમાં વન ઇઝ ગેલેરી, કે જેમાં ફોટોગ્રાફ્સ, વિડીયોઝ, કાર્ટૂન્સ, ઓડિયોઝ, પોસ્ટર્સ અને સ્ટેમ્પ્સ, આ ઇન જનરલ બધી જગ્યાએ હોઈ શકે. ગાંધી હેરિટેજ સાઇટ્સ છે એ બેઝિકલી ગાંધીજી એમના જીવનમાં જે પ્રમાણે રિસર્ચ થયું છે એ પ્રમાણે એવું કહેવાય છે કે હી ટ્રાવેલ્ડ મોર દેન 2500 પ્લેસીસ ઇન હિઝ લાઈફ ટાઈમ. અને એ બધી જ આઈ મીન અમારું વોટ વી એનવિસાજ ધીસ કે બધા જ જગ્યાઓની જે ઇન્ફોર્મેશન મળે અમારે અહીંયા આ સેક્શનમાં મૂકવી. પણ એમાંથી 39 જગ્યાઓ
એવી છે કે જેને અમે કોર સાઇટ કહીએ છીએ. કોર સાઇટ એટલે જ્યાં ગાંધીજી રહ્યા અને એમણે કંઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ કર્યું અને જે સિગ્નિફિકન્ટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એમના લાઈફમાં અને એમની એક્ટિવિટીઝમાં. તો ફર્સ્ટ ટાર્ગેટ એ 39 જે જગ્યાઓ છે એના વિશેની ઇન્ફોર્મેશન મૂકવી અને એ સિવાય બીજા બધા જ સેક્શનની બીજા બધા જ જગ્યાઓની ઇન્ફોર્મેશન મૂકવી. એટલે દેટ ઇઝ વાય ધ ગાંધી હેરિટેજ સાઇટ્સ. ક્રોનોલોજીમાં ધેર આર 2 ટાઈપ્સ. એક ઇવેન્ટ ક્રોનોલોજી. ઇવેન્ટ ક્રોનોલોજી એટલે ગાંધીજીના જીવનમાં બનેલું જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇવેન્ટ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એ કેટલી વાર જેલ ગયા, એમણે કેટલી મૂવમેન્ટ્સ કરી, એમની પર કેટલી વાર અસેસિનેશન થયું. એટલે ઇન જનરલ બધાને એવું હોય છે કે જે એમની પર અસેસિનેશન થયું હી ડાયડ, પણ એના પહેલાં બહુ જ વખત અહીંયા અને સાઉથ આફ્રિકામાં પણ અસેસિનેશનના ટ્રાય થયા છે. એટલે એવી ઇન્ફોર્મેશન, એવા બધા ઇવેન્ટ્સ આમાં હોય. અને જે ડે ટુ ડે છે એમાં બેઝિકલી એ ડે ટુ ડે શું કરતા હતા એના વિશેની ઇન્ફોર્મેશન છે. એના પછી રાઇટિંગ્સ છે. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ કોર સેક્શન ઓફ ધીસ પોર્ટલ. પહેલું છે ધ કલેક્ટેડ વર્ક્સ ઓફ મહાત્મા ગાંધી. ઇનફેક્ટ 1956માં એક પ્રોજેક્ટ શરૂ થયો, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ શરૂ કર્યો હતો. એ પ્રોજેક્ટનું નામ એટલે ધ કલેક્ટેડ વર્ક્સ ઓફ મહાત્મા ગાંધી. એમાં એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે ગાંધીજીના જીવનની જન્મથી લઈને ડેથ સુધીની બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આપણે એક જગ્યાએ બુકમાં રાખવી. પ્રોજેક્ટ શરૂ થયો ત્યારે આઈ મીન એનો સ્કેલ શું હશે ખબર નહોતી, પણ ઇવેન્ચ્યુઅલી 1994માં અંદાજિત 50 વર્ષમાં એ પ્રોજેક્ટ પૂરો થયો અને 50 વર્ષમાં 100 વોલ્યુમ્સ બહાર આવ્યા. અને આજે પણ રિસર્ચ માટે આખા વર્લ્ડમાં સ્કોલર્સ હોય, રિસર્ચર્સ હોય, ઓથર્સ હોય, ઇનફેક્ટ યુનિવર્સિટીઝ જે રેફરન્સ ગાઈડ તરીકે એને વાપરે છે, એ બધા લોકો કલેક્ટેડ વર્ક્સને પ્રાઇમરી સોર્સ ગણે છે ઇન્ફોર્મેશન માટેનો. સો દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇંગ્લિશમાં 100 વોલ્યુમ્સ આવ્યા પછી એ વોલ્યુમ્સનું હિન્દી અને ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન થયું. એમાં હિન્દી અને બંનેમાં 100 વોલ્યુમ્સનું પૂરું ટ્રાન્સલેશન નથી. એટલે ગુજરાતીમાં લગભગ 80ની આસપાસ થયા છે અને હિન્દીમાં 92ની આસપાસ થયા છે. એટલે બંને પૂરા નથી. એનું આગળનું કામ કરવું એવી ધારણા છે કે થોડા વર્ષમાં થઈ જાય. તો એ છે. એ આપણે 3 લેંગ્વેજમાં છે. 3 લેંગ્વેજમાં છે. એના સિવાય કી ટેક્સ્ટ ઓફ મહાત્મા ગાંધી. કી ટેક્સ્ટ એટલે ગાંધીજીએ જીવનમાં 7 પુસ્તક લખ્યા પોતે. એમાં તમને બહુ સહેલાઈથી યાદ આવે તો એ કી ટુ હેલ્થ છે, જે આરોગ્યની ચાવી એ છે, અને એ સિવાય બીજા છે. અને એમણે ગીતાનું એક ઇન્ટરપ્રિટિવ ટ્રાન્સલેશન કર્યું હતું, તો એ એક છે. અને આ જુદા જુદા સમયે જુદી જુદી રીતે આવ્યા હતા. એટલે એમણે એક બુક લખી છે જે હિન્દ સ્વરાજ. તો હિન્દ સ્વરાજ જ્યારે પબ્લિશ થઈ ત્યારે એ પહેલાં જ બુકના ફોર્મમાં નહોતી, એ આર્ટિકલ્સના ફોર્મમાં હતી અને પછી ઇવેન્ચ્યુઅલી એ બુકના ફોર્મમાં લોન્ચ થઈ. અને જે બુકના ફોર્મમાં લોન્ચ થઈ એ બી જનરલ બુક પબ્લિશ થાય એના કરતાં થોડું જુદું છે. હું તમને બતાવીશ કઈ રીતે. પછી એના પછીનો જે નેક્સ્ટ સેક્શન છે એ જર્નલ્સ છે. જર્નલ્સ ઇઝ મોર ઓફ ન્યૂઝપેપર્સ ઓફ ધોઝ ડેઝ. અને કદાચ આખા વર્લ્ડમાં હાઈએસ્ટ કલેક્શન જે જર્નલ્સનું હશે એ આ પોર્ટલ ઉપર છે. રીઝન એવું છે કે અમે આ કન્ટેન્ટ ક્યાંથી લાવીએ છીએ. આશ્રમની પોતાની પાસે આ બધું કન્ટેન્ટ નથી. અમારી પાસે છે એ ડિજિટાઇઝ કરીને ઉપર મૂક્યું. અમે અક્રોસ વર્લ્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને ગવર્મેન્ટને કોન્ટેક્ટ કરીએ, એમની સાથે એક મ્યુચ્યુઅલ એગ્રીમેન્ટ કરીએ. એ એગ્રીમેન્ટ હેઠળ જો એ ફિઝિકલ કોન્ટેન્ટ આપે તો અમે લાવીએ, એને અમારા એક સ્ટાન્ડર્ડ છે એના મુજબ ડિજિટાઇઝ કરીએ. કોઈ વાર એવું હોય કે ફિઝિકલ કોન્ટેન્ટ આપવા એ રેડી ના હોય, કારણ કે એમના માટે પણ એ હેરિટેજ છે. સાઉથ આફ્રિકાને તમે કહો કે ગાંધીજીનું કન્ટેન્ટ આપો તો એમને એમ થાય કે આ અમારું પણ હેરિટેજ છે, હવે ત્યાંથી અહીંયા મોકલવું, અમે એને કઈ રીતે ટ્રીટ કરીએ. તો એવા કેસમાં અમે અમારા ડિજિટાઇઝેશનના સ્ટાન્ડર્ડ્સ એમને આપીએ અને એમને કહીએ કે આના ઉપર ડિજિટાઇઝ કરાવો ને રો ઇમેજીસ અમને મોકલો. સો અમે એને પ્રોસેસ કરીએ અને પછી વી મેક ઇટ કમ્પેટેબલ ફોર ધીસ પોર્ટલ. હવે જે આ જર્નલ્સ છે ને એમાં બહુ જ બધા રેર જર્નલ્સ છે અને ઘણા એવા જર્નલ્સ છે કે જે ફિઝિકલી હવે એક્ઝિસ્ટ જ નથી કરતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, સૌરાષ્ટ્રમાં એક ફૂલછાપ ચાલતું હતું, એ હજી પણ ચાલે છે. એ ફૂલછાપના ઘણા અંકો છે, અમને જેમની પાસેથી મળ્યા ત્યારે બહુ જ બ્રિટલ હાલતમાં હતા. અને દેટ વોઝ ધ
લાસ્ટ ટાઈમ વી કુડ ડિજિટાઇઝ. એના પછી એ ફિઝિકલી વાંચી શકાય કે વાપરી શકાય એવા રહ્યા જ નથી. અને એ કમ્પ્લીટ ડિજિટાઇઝડ સેટ આની ઉપર છે. એટલે હવે ફિઝિકલી એ એટલા ઓલરેડી ખરાબ હતા કે અમે જે ડિજિટાઇઝ કર્યું દેટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ અને બહુ ટાઈમ કન્ઝ્યુમ થાય, કારણ કે તમારે ટુકડાઓ મૂકવા પડે કે એને બહુ જ સાચવીને ફેરવવું પડે. પણ એ કર્યું, બધા જ અંક એવા નહોતા પણ ઘણા હતા, તો એ કર્યું અને પછી અમે અહીંયા મૂક્યા. એટલે હવે એ અહીંયા જ અવેલેબલ છે. ઘણા એવા છે કે એવી જગ્યાએ હતા, જેમ કે બહુ રેર ટાઈપના છે, જેમ કે સાબરમતી આશ્રમ પોતે એક ન્યૂઝપેપર પબ્લિશ કરતું હતું, એક જર્નલ પબ્લિશ કરતું હતું, તો એની કોપી અમારી પાસે છે. આ બધા જ જર્નલના બધા ઇસ્યુ ના હોય અમારી જોડે, અમે બધી અલગ અલગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જોડેથી જે મળે એને ડિજિટાઇઝ કરી અને મૂકીએ. એટલે વી ટ્રાય ટુ મેક ફૂલ સેટ, પણ એ ફૂલ સેટ કોઈમાં પણ અત્યારે અવેલેબલ નથી, કારણ કે અમને એ બધા મળ્યા જ નથી. એટલે જે મળે અમે ડિજિટાઇઝ કરીએ, એટલે ઇવેન્ચ્યુઅલી એ ક્વોન્ટમ વધતું જાય દરેક એનું. એના પછી નેક્સ્ટ સેક્શન છે એ ટ્રિબ્યુટ છે. ટ્રિબ્યુટ ઇઝ મોર લાઈક મોટા માણસો જે ગાંધીજીની ડેથ પછી બોલ્યા હતા એમના માટે, એ શું બોલ્યા હતા એ છે. ફંડામેન્ટલ વર્ક્સ એ પણ બહુ જ સોરી ના, એ વખતે લખાયેલું એટલે ટેક્સ્ટ જ છે. ફંડામેન્ટલ વર્ક્સ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેક્શન છે. રીઝન બિંગ, ફંડામેન્ટલ વર્ક્સમાં જે બુક્સ છે એ બધી એવા ઓથર્સ દ્વારા લખાયેલી છે કે જે એ વખતે એક્ઝિસ્ટ કરતા હતા, એટલે એ વખતે કોન્ટેમ્પરરી હતા. એટલે એમણે જે લખ્યું છે એ મોસ્ટલી ફર્સ્ટ હેન્ડ છે. એ કોઈએ લખેલી ઇન્ફોર્મેશન એની ઉપર રિસર્ચ કરીને લખ્યું હોય તો એમાં એવું બની શકે કે બીજા ઓપિનિયનિસ્ટિક થઈ શકે કે થોડું બદલાઈ શકે. પણ આ ફર્સ્ટ હેન્ડ રાઇટિંગ્સ છે મોસ્ટલી, એટલે દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ફંડામેન્ટલ, દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ફંડામેન્ટલ વર્ક્સ. એટલે એ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ મોર ઓથેન્ટિક, એટલે એ અવેલેબલ હોય તો પીપલ વુડ લાઇક ટુ, રિસર્ચર હોય દે વુડ લાઇક ટુ રેફર મોર ઇન ટુ ફંડામેન્ટલ વર્ક્સ, કારણ કે ફર્સ્ટ હેન્ડ રિસર્ચ અથવા ફર્સ્ટ હેન્ડ ઇન્ફોર્મેશન છે. સેમ વે અધર બુક્સ છે એના પરથી ડિરાઇવ્ડ છે મોસ્ટલી, એટલે બહુ જ રિનોન્ડ લોકો અને બહુ રિનોન્ડ રિસર્ચર દ્વારા લખાયેલી બુક્સ હોય, પણ એ ફંડામેન્ટલ વર્ક્સ અને કલેક્ટેડ વર્ક્સની જે બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે એના ઉપર જ એ લખાયેલી હોય. અને એ સિવાય અમારી જોડે કલેક્શન્સ છે. ધીસ કલેક્શન ઇઝ બેઝિકલી અમારી પાસે છે ને, અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે અલગ અલગ કલેક્શન્સ આમાં અમે મૂકીએ. એમાં કરન્ટલી અમારી જોડે મહાદેવભાઈ દેસાઈ અને એમજે લાઇબ્રેરી છે. એમજે લાઇબ્રેરી થોડું સરપ્રાઇઝિંગ લાગે. મહાદેવભાઈ દેસાઈ તો એમની જોડે કામ કર્યું હતું અને એમણે જે ડાયરીઓ લખી હતી અથવા એમણે જે બુક્સ લખી હતી એ બુક્સ એમાં હોય. શેઠ એમજે લાઇબ્રેરી કેમ? કારણ કે શેઠ એમજે લાઇબ્રેરી જ્યારે સ્થાપના થઈ ત્યારે ગાંધીજીએ સ્થાપિત કરી 1919માં, અને ગાંધીજી સાઉથ આફ્રિકાથી આવ્યા હતા ત્યારે એમની જોડે અંદાજિત 9000 બુક્સ હતી, અને એ બુક્સ એમણે એમજે લાઇબ્રેરીમાં ડોનેટ કરી. એ ડોનેટ કરી એટલા માટે કે લોકો વાંચી શકે. હવે 1919થી અત્યાર સુધી જુઓ તો એ કલેક્શન લોકોને વાંચવા માટે જ હતું. એટલે એમાં બધી જ ટાઈપની કુકિંગની બી બુક્સ હોઈ શકે, ફિઝિક્સની બી હોઈ શકે, મેથ્સની બી હોઈ શકે. કારણ કે મારા ઘરની લાઇબ્રેરી હોય તો એમાં બધા જ વિષય હોય, એમ ગાંધીજીના ઘરના લાઇબ્રેરીમાં બધા વિષય હોય. તો એ જે 9000 આસપાસ બુક્સનું કલેક્શન હતું એમાંથી 3500 જેવી બુક્સ હજી અવેલેબલ છે. હવે કોઈ પૂછે કે એમજે લાઇબ્રેરી એ સાચવી નહીં, ના, એવું નથી. એ બુક્સ અપાઈતી જ એટલા માટે કે લોકો વાંચે, અને આટલા વર્ષોમાં ઘણી બુક્સ ડિસ્ટ્રોય થઈ હોય, એટલે ઇટ ઇઝ જનરલ. પણ બહુ વર્ષો પહેલાં એમને ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે આને સંગ્રહ તરીકે રાખવી જોઈએ, અને ત્યારથી એ સંગ્રહ તરીકે છે અને સાચવેલી છે. એટલે એ બુક્સને અમે આશ્રમમાં લાવ્યા અને પછી એને ડિજિટાઇઝ કરીને બધું જ એન્ટાયર કલેક્શન ઇઝ ઓન ગાંધી હેરિટેજ પોર્ટલ. આવા કલેક્શન્સ વર્લ્ડમાં બહુ બધા લોકો જોડે હોઈ શકે. ગોપાલકૃષ્ણ ગાંધી જોડે બી હોઈ શકે, અથવા બીજા કોઈ. જો અમને અવેલેબલ થાય તો અમે એને અહીંયા પબ્લિક માટે અવેલેબલ કરવા પ્રયત્ન કરીએ. સો આ કલેક્શન્સ એ સેક્શન છે. હવે હું છે ને આઈ વુડ લાઈક ટુ શો યુ અ ડેમો. પહેલું આપણે ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ ધ કલેક્ટેડ વર્ક્સ. મેં જેમ કીધું કે 100 વોલ્યુમ્સ છે, તો તમે આ જોશો તો 100 વોલ્યુમ્સ છે, અને ઈચ વોલ્યુમ હેઝ સમ ડેટ, રાઈટ? એટલે આ 84 થી લઈને 96.
એવી રીતે આ બધા એટલે જે ક્રોનોલોજી છે ડેટ વાઇઝ છે, એટલે 1 થી 100 વોલ્યુમ, એમાં 98 વોલ્યુમ સુધીમાં બધું પૂરું થઈ જાય છે એમની લાઈફ, અને છેલ્લા 2 વોલ્યુમ છે ઇટ ઇઝ મોર ઓફ ઇન્ડેક્સ. એટલે આ 98 વોલ્યુમમાં કંઈ શોધવું હોય તો તમારા માટે પ્રાઇમરી ઇન્ડેક્સ તો જોઈએ, તો એ ઇન્ડેક્સ એ 2 વોલ્યુમ છે. હવે એમાંથી આ એ, અને મેં તમને કીધું કે ઇંગ્લિશ, હિન્દી, ગુજરાતીમાં છે. જો હું આ હિન્દી કરું તો હિન્દીમાં અત્યારે 97 વોલ્યુમ્સ છે, અને ગુજરાતીમાં 82 વોલ્યુમ છે. હવે આમાંથી હું ફોર એક્ઝામ્પલ ઇંગ્લિશમાં જઉં છું, અને ઇંગ્લિશમાં 11 નંબરનું વોલ્યુમ ફોર એક્ઝામ્પલ હું ખોલું છું. તમે જોશો તો એક 11th વોલ્યુમ જે છે એની ઉપર એક બુકમાર્ક જેવું છે, એટલે એ વોલ્યુમ ખુલે છે એની એ ઇન્ડિકેશન છે. તમારે કોઈ પણ વોલ્યુમ ખોલવું છે તો તમે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી શકો. આ ધીમું ફરે છે, તમારે ફાસ્ટ ફેરવું હોય તો ક્લિક કરો તો ફાસ્ટ ફરશે. અને ઇન જનરલ તમે જે આ અરેન્જમેન્ટ જોવો છો એ આપણા ઘરમાં એક બુક રેક હોય કે લાઇબ્રેરીમાં બુક રેક હોય એનાથી જ ઇનફેક્ટ ઇન્સ્પાયર થઈને આ કર્યું છે. તમે જે આમાં બુક્સના કલર જુઓ છો, આ એકચ્યુઅલ ફિઝિકલ બુક જ્યારે સ્કેન કરી ત્યારે જે એનો એકચ્યુઅલ કલર છે એ લઈને આરજીબી વેલ્યુ લઈએ અમે, એ લઈને અમે એને આમાં આપ્યો છે. સો કલર તમે જુઓ છો ને, ઇટ એકચ્યુઅલી મેચિસ વિથ ધ વોલ્યુમ જે અમે સ્કેન કર્યા છે, બરાબર. સો એટલે આ તમે દીનાબેનને ઓળખો છો. દીનાબેન એ CWMGના એન્સાયક્લોપીડિયા છે, એટલે તમે દરેક વોલ્યુમનું બધું જ એમને ખબર હોય, અને દરેક વોલ્યુમમાં કઈ વસ્તુ કેમ આવી રીતે લખવામાં આવી છે એની ફિલોસોફી પણ એમને ખબર હોય. હવે આમાં જો એક ઇનિશિયલી અમે કલર આનો થોડો જુદો કર્યો હતો, આઈ મીન ક્રિએટિવ હોય ને આઈટીમાં, સો આઈ ગોટ અ હાફ એન અવર લેક્ચર. એટલે હું સમજ્યો કે આની ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. ઇટ ઇઝ બિકોઝ આઈ વોઝ નોટ ઇન ટુ ગાંધીયન પહેલામાં, એટલે ધેન આઈ અન્ડરસ્ટુડ કે આની શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે ઇવન કલરની. કારણ કે ગાંધીજીએ કયા ફોન્ટ વાપરવાના એ લખ્યું છે, કયા કલર્સ વાપરવા એ લખ્યું છે એમના પબ્લિકેશનમાં. સો હાઉ કેન આઈ ચેન્જ દેટ કલર, એ મને ખબર જ ના હોય. એ તમે એમને જ પૂછો, દીનાબેન કેન સે દેટ. એટલે એમણે સ્પેસિફિક સ્ટેન્ડર્ડ બનાવ્યા છે. બતાવશે. હું એક આખો સર્ચના પણ હું તમને કહીશ કે આનું સર્ચ એક્ઝેક્ટલી હા છે. એને કહેવાય છે OCR બેઝ સર્ચ, એટલે બુકના અંદર જઈને સર્ચ કરે. OCR એટલે બેઝિકલી દરેક પેજ એક ઇમેજ છે, ઇમેજમાં ટેક્સ્ટ લખેલી છે. એ ટેક્સ્ટને એ કમ્પ્યુટર રીડ કરી શકે એવી લેંગ્વેજ કરી દે, એટલે તમે જ્યારે સર્ચ કરો ત્યારે એ શોધી શકે એ પેજમાં. સ્કેન કર્યું પછી એને OCR કર્યું. ટેક્સ્ટ કરી કહું છું ને, આમાં લુક ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે આને હું PDF તરીકે બતાવી શકત, પણ PDF તરીકે બતાવીએ તો ફર્સ્ટ તમને ફીલ નહીં આવે, નંબર 1, અને સેકન્ડ એની ઓથેન્ટિસિટી એટલે કલર પણ એ જોઈએ, એ પણ એમાં નહીં મળે. એ આમાં પણ એ કર્યું જ છે, ટેક્સ્ટની રીતે સર્ચ થશે આખા વોલ્યુમમાં કયા પેજ ઉપર શું છે. આઈ મીન દીનાબેને જ કર્યા છે ઇંગ્લિશ તો. એટલે ઇનફેક્ટ અમે પણ કર્યા હતા, અમે જુદી રીતે કર્યા હતા, પછી દીનાબેને એનાથી એડવાન્સ કર્યું, એટલે અમે એડવાન્સવાળું વર્ઝન અત્યારે ઇન્ટિગ્રેટેડ છે. થાય છે, અને અત્યારે ઘણા સારા લેવલનું થાય છે. એમાં બીજું એક છે, હું એ આખો ટોપિક જ આપણે લઈએ કે હા છે. એટલે આ રીતે એટલે CWMG છે. એમાં હવે હું તમને એમાં બતાવું કે એક સિમ્પલ PDF તરીકે અમે બતાવી શકત, કારણ કે જ્યારે મારી જોડે પહેલી વાર આઈ વોઝ ઇન ધ કંપની, એટલે મને મારી જોડે પહેલી વાર આવ્યું ને ત્યારે આ એક ફર્સ્ટ વોલ્યુમ મારી જોડે ડિજિટાઇઝ થઈને આવ્યું. ફર્સ્ટ વોલ્યુમની સાઇઝ હતી 2 GB અને 2 GBની PDF. હવે આજે પણ તમે કોઈ 2 GBનું આજની સ્પીડમાં તમે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી કંઈક ડાઉનલોડ કરો તો ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. સેકન્ડ, એ PDF વ્યુઅર હોય ને એનો એક પ્રોબ્લેમ એ છે, અત્યારે એ પ્રોબ્લેમ થોડોક ઓવરકમ કર્યો છે, PDF રીડર્સ બધા આવ્યા છે એમાં, પણ હજી પણ છે
કે જ્યાં સુધી 600 પેજની PDF હોય તો 600 પેજ લોડ ના થઈ જાય મેમરીમાં ત્યાં સુધી એ ફર્સ્ટ પેજ ના બતાવે. હવે જસ્ટ ઇમેજિન કે આ 650 પેજનું વોલ્યુમ છે. આ 2012-13માં આ 600 પેજ લોડ થાય એ ટાઈમની સ્પીડમાં 2 GB અને ફર્સ્ટ પેજ દેખાય તો લોકો જતા રહે. એટલે એ ટાઈમની સ્પીડ તો ડાયલઅપ ટાઈપના કનેક્શન્સ હોતા હતા. આ મેં જ્યારે તમને કીધું ને કે પેલું વેન્ડર સિલેક્શન થયું ત્યારે વેન્ડર્સ તો આવ્યા હતા. ઇસરોના એક કોન્ફરન્સ રૂમમાં આની મિટિંગ કરી હતી અને એમાં છે ને અલગ અલગ જગ્યાએથી ગાંધીયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટના લોકોને બોલાવ્યા હતા. જેમ વેન્ડર સાઇડથી અમુક લોકો હતા, આઈ વોઝ ઇન ધેર, અને એવી રીતે ગાંધીયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટના લોકો હતા અને એ લોકો એમ કહેતા હતા કે અમારે શું જોઈએ, વોટ વી આર એક્સપેક્ટિંગ. તો બધા લોકો બોલ્યા. પછી બિહારમાંથી એક જણ કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હતા એ બોલ્યા, એક યંગ ભાઈ હતા. એમણે કીધું કે તમે લોકોએ જે વાત કરીને બરાબર છે, પણ હું બિહારના ગામડામાં રહું છું અને ત્યાં અમને ગ્રામ પંચાયત કે એના કોઈ કચેરીમાં અમને ઇન્ટરનેટ એક્સેસ કરવા મળે અને બહુ જ ધીમું હોય. તમે એટલું ધ્યાન રાખજો કે આ ચાલે ને ત્યારે અમારે ત્યાં ખુલે. એટલે તમે ધેટ વોઝ ધ વેરી ચેલેન્જિંગ પાર્ટ કે એ ટાઈમે એ સ્પીડમાં ચલાવું અને પછી શું કર્યું એ હું તમને બતાવું. આ અત્યારે હું તમને એક સ્ક્રોલ થ્રુ કરીને બતાવું. આ વોલ્યુમ છે અને 668 પેજીસ છે. આ તમે આ કરો છો, આ તમને ક્યાંય લોડ થયું એવું નથી ફીલ થતું, રાઈટ? આ 600 પેજ અત્યારે લોડેડ નથી. આ કરન્ટલી તમે જે રાઈટ સાઈડ ઉપર પેજ જુઓ છો એના પહેલાંના 3 પેજ અને એના પછીના 3 પેજ લોડ છે. આ PDF નથી, આ ઇમેજીસ છે. એને અમે એવી રીતે ગોઠવી છે કે જે લાગે બુક પણ PDF કરું તો PDFનો ઇસ્યુ છે કે બધા જ લોન્ચ સાથે લોડ ના થાય ત્યાં સુધી એક પેજ પણ ના દેખાય. આ સોલ્યુશન વર્કઆઉટ કરતાં પણ ઇટ ટુક ટાઈમ અમારે ત્યાં, કારણ કે અમારે એ જે 2 GBની PDF તો અમે લોડ જ ના કરી શકીએ બ્રાઉઝરમાં. ઇટ વોઝ ઇમ્પોસિબલ ઇન ધોઝ ડેઝ, કારણ કે કનેક્શનની ફ્રિકવન્સી એવી નહોતી, ડ્રોપ થઈ જાય એટલે ફરીથી કરવું પડે. એટલે દેટ ઇઝ હાઉ વી ડિઝાઇન્ડ. હવે હું તમને બતાવું કે આ લોડ મેં જે કીધું +3 ને -3 આવી રીતે. જો હવે તમે જોયું તમારી સામે લોડ થયા. હવે હું ફાસ્ટ ફેરવું છું, તમે જોજો એવરી 3rd પેજ લોડ થતું દેખાશે. દેખાય છે એમ લોડ થાય છે? એવરી 3rd પેજ લોડ થાય છે કારણ કે અમે 3 જ પેજ લોડ કરીએ છીએ એટ એ ટાઈમ. એટલે ઇટ ડઝન્ટ ટેક ટાઈમ. હવે જે પેલા બિહારવાળા ભાઈ છે ને એમના માટે અમારે કરવું પડે, નહીતર નહીં થાય. એટલે ધીસ વોઝ વન ઓફ ધ કી પાર્ટ. હવે આમાં તમને કલર દેખાય છે, રાઈટ? આ બધા. હવે બીજું એવું છે, તમે ઇન જનરલ જે ડિજિટલ વર્લ્ડના જે ફીચર્સ હોય એ મારે કઈ રીતે બતાવવા. લાઈક આ તમે વાંચી રહ્યા છો, ઓબ્વિયસલી અત્યારે તમે દૂરથી જુઓ છો તો નાના વર્ડ્સ અક્ષર છે, પણ તમે આને આવી રીતે ઝૂમ કરી શકો. આનાથી વધારે એટલે સારા ચશ્માના નંબર હોય તો પણ વાંચી શકે એવી ધારણા કરી છે. એટલે તમે જ્યારે સ્ક્રીન ઉપર જુઓ તો લગભગ એક ફોન્ટ આટલો દેખાય, એટલે લગભગ વાંચવામાં પ્રોબ્લેમ ના થાય એવું ધારીને અમે 3 લેવલ ઝૂમ આપ્યું હતું. બીજું તમે જો આ બુક વ્યૂ છે, તમે એને ફૂલ સ્ક્રીન વ્યૂ કરી શકો, એટલે તમારા કમ્પ્યુટરમાં આ રીતે જોઈ શકો. જ્યારે બુક વ્યૂમાં હોવ તમે એમાં તમારું બુકમાર્ક મૂકી શકો અને પછી તમે ગમે ત્યાં હોવ આ બુકમાર્ક પર ક્લિક કરો એટલે બુકમાર્ક પર તમે પાછા જઈ શકો. એટલે આ સી વોટ વી ટ્રાઇડ ઇઝ વી ટ્રાઇડ ટુ ઇમિટેટ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ ફિઝિકલ બુક. એટલે જે આ વ્યૂ છે એ ફિઝિકલ છે, કલર છે એ ફિઝિકલ છે, બુકમાર્ક મૂકવું યાદ રાખવું એ ફિઝિકલ છે, સો રેક છે એ ફિઝિકલ છે. એટલે અમે એને ઇમિટેટ કર્યું એટલે લોકોને સાવ જુદું ના લાગે. એમને એવું થાય કે આ યુઝ કરી શકું, મારા માટે સહેલું છે વાપરવું એમ. અને એ સિવાય તમે જો કમ્પ્યુટર થોડું વાપરતા હોય તો તમારી પાસે બુક થંબનેલ વ્યૂ હોય, એટલે તમે ડાયરેક્ટ કોઈ પેજ શોધવું હોય તો તમે આમ ક્લિક કરો અને એ પેજ ખુલી જાય. એટલે તમને ઘણીવાર વિઝ્યુઅલી યાદ હોય કે અચ્છા આ પેજ છે, હું આમ કરું એટલે એ ખુલી જાય. એટલે તમે કમ્પ્યુટર વાપરતા હો તો તમારા ફાઇલ એક્સપ્લોરરમાં એક આ વ્યૂ હોય છે, જેમ લિસ્ટ વ્યૂ હોય છે, થંબનેલ વ્યૂ હોય છે, એવી રીતે આ થંબનેલ વ્યૂ આપ્યો છે કે જેથી તમે ઇઝીલી એને પેલું કરી શકો.
આ સિવાય આની PDF ડાઉનલોડ કરવી છે તો આપ ડાઉનલોડ PDF બટન દબાવો તો આ આખા 600-650 પેજની PDF ડાઉનલોડ થશે, સર્ચેબલ. એટલે તમે જેમ નોર્મલી પીડીએફમાં સર્ચ કરો એવી રીતે સર્ચેબલ થશે. પણ દરેક આની જે PDF છે ને એ કેવું છે, ફ્રન્ટ છે ને એ ઇમેજ છે અને ટેક્સ્ટ એની પાછળ છે. એટલે તમે જ્યારે ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ કરવા જશો ને એમ તો નહીં થાય, કારણ કે ઇમેજ છે. ઇમેજ કેમ? કારણ કે અમારે ફિઝિકલ જે ઓરિજિનલ બુક છે એનું એઝ ઇટ ઇઝ વ્યૂ સાચવવાનું છે, પણ મારે સર્ચેબલ કરવી છે. એટલે બિહાઇન્ડ ધ એવરી ઇમેજ અમે ટેક્સ્ટ નાખી છે. જ્યારે સર્ચ કરો ત્યારે એના પર સર્ચ કરે અને હાઇલાઇટ કરે તમારા ઇમેજમાં. એટલે આની તમે PDF ડાઉનલોડ કરીને જોશો તો એવી રીતે તમને સર્ચેબલ છે. આ એવા કેસમાં એવું થવું તો ના જોઈએ, કારણ કે આ આખું આ PDF ડાઉનલોડ થાય ને તે કમ્પ્લીટ સેટ થાય. બીજો એક આઈ હેવ ટુ સી દેટ. પણ આ જે છે આનાથી તમે કરો છો, આનાથી કરતા હોવ તો આઈ હેવ ટુ ચેક. કદાચ એમાં માર્જિન અપ ડાઉન થયું હોય તો એ નીચે જતું રહેતું હોય તો સેકન્ડ પેજ. પણ આઈ થિંક આઈ હેવ ટુ ચેક. પણ હું જો એકથી હા સપોઝ હું આને સેવ એઝ PDF કરું. સી આ એ જ છે, 1 થી 4 પેજ કર્યા. ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. અને હું સેવ કરું છું. સેવ મેં ડેસ્કટોપ પર કર્યું અને 1 નામ આપું છું. આ સેવડ. આઈ એમ ક્લોઝિંગ ધીસ. માઇટ બી પણ ઇન જનરલ કારણ કે અમે વી જનરલી કીપ વોચ ઓન થિંગ્સ એટલે મે બી ઓકે. હવે જે 1 by 1 થાય, કારણ કે MB 600 પેજ છે એટલે ઇટ ઇઝ સમ GB સાઇઝ. એટલે તમે ડાઉનલોડ મલ્ટિપલ આપું તો બી ટેક્સ ટાઈમ. તો 1 કરો તો એક થઈ ગયું, તમે ક્લિયર. સેકન્ડ કરો ક્લિયર. હા, કમ્પ્યુટરમાં રહી શકો. 100 વોલ્યુમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ડાઉનલોડ કરીને કમ્પ્યુટરમાં રાખી શકો, ઓફલાઈન રીડિંગ વિધાઉટ ઇન્ટરનેટ. આ ઇન જનરલ જે વર્ડમાં હોય છે કે કરંટ પેજ નંબર 1 થી 3, કસ્ટમ એટલે પેજ 1 થી 3, 4 થી 5 એવી રીતે. ઓલ ઇવન પેજ, ઓલ ઓડ પેજ. એટલે ઇન જનરલ વર્ડમાં બી આ જ ઓપ્શન છે. ઇનફેક્ટ વી કોપીડ ધેટ ઓપ્શન ફ્રોમ વર્ડ ઓનલી. આ સિવાય મેં તમને કીધું કે ફૂલ વ્યૂ તમને આપું. હવે આ છે ને એક બીજી ફેસિલિટી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ 10 નંબરના પેજ ઉપર મારે જવું છે. હું અહીંયા 10 લખું છું આ જગ્યા ઉપર અને ગો કરું છું તો હું 10 નંબર, આ 11 નંબર એટલે આ 10 નંબર છે, રાઈટ. હવે મેં કીધું કે આ વોલ્યુમ્સ 3 લેંગ્વેજમાં અવેલેબલ છે. એટલે જનરલી એવું હોય છે કે ગાંધીજીએ લખેલા મોટાભાગના લેટર્સ એ સામેવાળા વ્યક્તિને જોઈને મોટા ભાગે લખતા હતા. કે સામે ઇંગ્લિશમેન છે તો હિલ રાઇટ ઇન ઇંગ્લિશ, સામે ગુજરાતી છે તો ગુજરાતી લખશે અને હિન્દી છે તો હિન્દી લખશે. એટલે 3 લેંગ્વેજમાં અવેલેબલ છે. હવે રિસર્ચરને એવું હોય કે જો આ લેટર ગુજરાતીમાં લખાયો હોય તો મારે ઓરિજિનલ જોવું છે, ટ્રાન્સલેટેડ વર્ઝન નથી જોવું. બિકોઝ ઇટ ગિવ્સ મોર સેન્સ કે હું ઓરિજિનલ વાંચું. ટ્રાન્સલેટ તો કોઈએ કર્યું હોય તો ભૂલ હોવાની શક્યતા છે. સો અમે એવું કર્યું કે આને ફોર એક્ઝામ્પલ આ તો ઇંગ્લિશમેનને લખાયો હશે, પણ જસ્ટ ટુ શોકેસ ધ ફીચર ફંક્શનાલિટી હું બતાવું છું. 12 નંબર લેટર ટુ EFC લેન. આનું મારે ગુજરાતી જોવું છે તો આનો ચેપ્ટર નંબર 12 છે તો હું અહીંયા લખીશ ચેપ્ટર નંબર 12. અહીંયાથી હું સિલેક્ટ કરીશ હિન્દી અને આઈ વિલ ક્લિક ઓન ધ ગો. સો હિન્દીના કમ્પ્લીટ સેટ ઓફ વોલ્યુમ લોડ થયા અને પત્ર ટુ EFC લેન કો. હવે જો તમે પેજ આ બાજુ થઈ ગયું છે. એટલે જ્યારે તમે ટ્રાન્સલેટ કરો ને કોઈ વસ્તુ ત્યારે એ સેમ લેન્થ રહે નહીં કોન્ટેન્ટની, વધી ઘટી જાય. એટલે જ્યારે ઇંગ્લિશ ટુ હિન્દી અને ગુજરાતી થાય છે ને ત્યારે બધા પેજ નંબર ફેરવાય છે. એટલે અમારું મેપિંગ પેજ ઉપર નથી, અમારું મેપિંગ ટોપિકના નંબર ઉપર છે. એટલે ચેપ્ટર ઉપર મેપિંગ છે, કન્ટેન્ટ ઉપર અમે મેપ કરીએ છીએ રાધર દેન પેજના નંબરથી. એટલે એવું બની એ તમારે તમને આ લેટરનું કન્ટેન્ટ મળ્યું અને આમાં સોર્સ લખ્યો હોય. CWMGમાં દરેક વસ્તુ હોય ને એના નીચે એનો સોર્સ હોય.
એ સોર્સ જે આર્કાઇવ્સમાં હોય ત્યાંથી તમે મેળવી શકો. ના મળે, કારણ કે ઓરિજિનલ સોર્સ લેટર અમારી જોડે હોય જ નહીં. બધા લખાણો જેટલું 100 વોલ્યુમમાં જેટલું લેટર્સ છે એ બધાના ઓરિજિનલ લેટર્સ અમારી જોડે નથી. એવું છે. અમે ઇનફેક્ટ વી આર વર્કિંગ ઓન ઇટ. હું તમને બતાવીશ હમણાં, એ સેક્શન બી બતાવું વિચ ઇઝ જનરલી હિડન ફ્રોમ ધ પીપલ. એ અમારા અત્યારે ઇન ડેવલપમેન્ટ ફેઝ એટલે, પણ હું આઈ કેન શો યુ દેટ. તમે જે કહો છો એક્ઝેક્ટલી એ જ વસ્તુ. આઈ કેન શો યુ ધ ડેમો. એ બી બતાવું. હું તમને લેંગ્વેજનું પહેલાં સ્વિચિંગ બતાવું અને પછી સર્ચ કઈ રીતે થાય એ બતાવું. આ હિન્દી છે અને સેમ વે ચેપ્ટર 12 અને હું ગુજરાતી કરું છું. તમે જોજો આ બધાના કલર્સ પણ અલગ છે. જો આનો લાઇટ કલર છે, કારણ કે જેનું ફિઝિકલ વર્ઝન છે એ લાઇટ છે એટલે એનો કલર બદલાઈ ગયો. હવે આમાં છે પેજની વચ્ચે 12. એક્ઝેક્ટલી. તો ચાલો એ બતાવીએ. આઈ વોઝ અબાઉટ ટુ ગો ઓન ધેટ. આ વ્હાઇટ. હવે હું કહું આનો પર્પઝ શું છે. એક તો તમને વાંચવા માટે ઓન સ્ક્રીન યલો બેકગ્રાઉન્ડ હોય અને વાંચો ને તો થોડું વધારે સારું ગમે, એ સારું લાગે આંખને, કારણ કે કોન્ટ્રાસ્ટ હાઈ થાય. પણ સમજો એ યલો પેજવાળું હું જો પ્રિન્ટ કરું બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ પ્રિન્ટર ઉપર, તો આખું ગ્રે બેકગ્રાઉન્ડ છપાશે ને એની ઉપર ટેક્સ્ટ આવશે, એટલે એ તમને વાંચવામાં ગમે નહીં. એટલે આ ધીસ ઇઝ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ વર્ઝન. અહીંયા દરેક વોલ્યુમની ઉપર એક સેક્શન છે વ્યૂ મોડ. હા, આમાં એનહેન્સ્ડ વર્ઝન છે. આર્કાઇવ વર્ઝન કરું તો ઇટ ઇઝ યલો, અને હું તમને ઇંગ્લિશમાં કરીશ તો આઈ બિલીવ વધારે તમને કલર વાઇઝ આઈડિયા આવશે. અને આ એનહેન્સ્ડ. ધીસ ઇઝ કમ્પ્લીટ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ. આ તમે પ્રિન્ટર ઉપર પ્રિન્ટ કરશો તો તમને લાગશે કે વર્ડમાંથી પ્રિન્ટ કાઢી છે, એટલું બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ. હવે એક બીજો હું તમને પ્રોબ્લેમ બતાવું. આ પેપર છે, મેં બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ તો કર્યું. હવે અમે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કઈ રીતે કર્યું હશે? કોઈ ટૂલથી જ કર્યું હશે, ડિજિટલ ટેકનોલોજીથી. હવે ડિજિટલ ટેકનોલોજીમાં આમાં કોઈ જગ્યાએ મહાદેવભાઈ દેસાઈની સહી છે. હવે આ ઓટોમેટેડ પ્રોસેસમાં જો એ સહી જતી રહી, અથવા તો કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેમ્પ છે જે એની ઓથેન્ટિસિટી પ્રૂવ કરે છે કે આ વોલ્યુમ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અથવા આ કાગળ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો એના માટે રિસર્ચર માટે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે અમે શું કર્યું, કમ્પેર વર્ઝન આપ્યું. લેફ્ટ સાઈડ આર્કાઇવ જેમાં કોઈ જ ચેન્જ નથી, અને રાઈટ સાઈડ ખાલી અમે એને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કર્યું છે, એટલે બેકગ્રાઉન્ડ કાઢ્યું છે. અને તમને બતાવું નેક્સ્ટ પેજ. તો આમાં જો નીચે સ્ટેમ્પ છે, યુ કેન કમ્પેર દેટ સ્ટેમ્પ. આ એક્ઝામ્પલ હું એક્ઝેક્ટલી એટલા માટે બતાવું છું કે આ છાપેલું છે, સ્ટેમ્પ છે, અને આ હેન્ડ રિટન છે. બંને વસ્તુ જતી નથી. ઘણા કેસમાં એવું થાય છે કે હેન્ડ રિટન જતું રહેતું હોય છે, અથવા તો ઓટોમેટેડ પ્રોસેસમાં સિક્કો મારેલી વસ્તુઓ જતી રહેતી હોય છે. હા, મારા માટે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એટલે આર્કાઇવ્સ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે આ રાખવા ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ, કાઢવું નહીં જોઈએ. પણ હું ક્લીન આપું તો એનો મતલબ મેં છેડછાડ કરી. પછી એ સ્ટેમ્પ જ કાઢ્યો છે કે કોઈ શબ્દો બી કાઢ્યા છે કે ડોટ કાઢ્યો છે કે કોમા કાઢ્યો છે, ઓથેન્ટિસિટી કઈ રીતે પ્રૂવ કરું? એટલે પણ એવું હું લોકોને કઈ રીતે સમજાવું કે અમે આ જ કાઢ્યું છે, આ નથી કાઢ્યું? એટલે વી ડુ નોટ, આઈ મીન આનો એક ધેર વોઝ અ હ્યુજ ડિસ્કશન, અને એમાં એવું નક્કી થયું હતું કે કશું જ ચેન્જ ના કરું. એટલે ના એ અલગ વાત છે, પણ ઇન જનરલ અમારે ત્યાં એવું નક્કી કરેલું છે કે કશું જ બદલવું નહીં, જે જેમ છે એમ રાખવું. હા, ઇટ્સ પોલિસી. યસ. હવે આ એક વાત થઈ. હવે આપણે એક વાત જે હતી જે સર્ચ વાળી. હવે આ વોલ્યુમ છે, આમાં આપણે સર્ચ કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વર્ડ લઈને જ RITCH રીચ સર્ચ કરું છું, ગમે ત્યાં છું, બરાબર. જો તમારે અહીંયા 2 લેવલના સર્ચ છે. એક સર્ચ છે ગ્લોબલ અને એક સર્ચ છે મોડ્યુલ લેવલ સર્ચ. મોડ્યુલ લેવલ સર્ચ એટલે તમે જે વસ્તુ ખોલીને બેઠા છો ત્યાં, એ આ છે અહીંયા આગળ, રાઈટ. અને જે ગ્લોબલ સર્ચ છે અહીંયા ટોપ ઉપર છે હેડરમાં. હવે હું અહીંયા સર્ચ કરું છું RITCH, તો આટલા જગ્યાએ એ છે. અને મેં તમને રીચ જે સર્ચ કર્યું
એ તમને ખ્યાલ હોય તો એક પેજ ફેરવ્યું હતું એટલે 10, 11 અને 12 નંબર ઉપર છે આ 12 નંબર. હું આને ક્લિક કરું તો એ 12 નંબર ઉપર જઈને રીચ મને બતાવે છે. અને આ આટલા પેજમાં આ વોલ્યુમના રીચ વર્ડ છે. તમે આવી રીતે કરી શકો. હું 26 દબાવીશ તો 26 ઉપર જશે. ના પણ મને આગળ પાછળનો કોન્ટેક્સ્ટ બી એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને અમારા. બતાવું તમને. આ તો બુક છે એટલે મારે બુકનું પેજ ખોલવું જોઈએ. આ સર્ચ છે એ જનરલ સર્ચ. આ રીચ વર્ડ છે કયા વોલ્યુમના કયા પેજ ઉપર છે અને આમાંથી તમે કોઈ પણ ઉપર ક્લિક કરો એટલે એ સીધું એ જગ્યાનું એ વોલ્યુમ અથવા એ પેજ ખોલશે. પણ તમે આ જોશો નહીં, એ એમ કહે છે કે ફિઝિકલ ઇમેજ આપું, પણ સી આ રિઝલ્ટમાં જો મને 1000 રિઝલ્ટ આવ્યા, હું 1000નું રિઝલ્ટ તમને ડાયરેક્ટ આપું એના કરતાં તમે 1000માંથી 5 જરૂર છે તો 5 જ લો ને. દેટ ઇઝ વોટ ધ આઈડિયા. એટલે તમે ડાઉનલોડ કરીને પણ જોઈ શકો અને આમાં અંદર જઈને પણ જોઈ શકો. ઇટ્સ આઈ મીન ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ. ના નહીં જાય. Yeah. We can, I mean, this can be a suggestion, we can add that. પછી એટલે આમાં છે ને આવી રીતે હા હા ના વી કેન થિંક ઓફ આઈ મીન વધારે એને ઇઝી કરવા માટે વી કેન થિંક ઓફ સર્ચિંગ. એવું પણ થઈ શકે કે હું અહીંયા તમને એવું કંઈક આપું કે તમને એની આસપાસનો પેર જ આપી દે અહીંયા જ હોવર ઉપર. અમારે છે ને દેર આર 2 types ઓફ વિઝિટર્સ. એક એવું હોય છે આઈ મીન ઇન જનરલ વિઝિટર પેટર્નમાં જનરલી આપણે જોઈએ છે ને એક નંબર ઓફ પીપલ જોઈએ છે કે 5 કરોડ લોકોએ વિઝિટ કરી, 10 કરોડ લોકોએ, એટલે એને ફૂટફોલ કહેવાય. એ વિઝિટર ઇમ્પોર્ટન્ટ કહેવાય કેવી સાઇટમાં જ્યાં ન્યૂઝ ટાઈપની સાઇટ છે કે જ્યાં લોકો ફ્રિકવન્ટલી આવે અને જતા રહે. એ સિરિયસ નથી, એ વાંચ્યું, હેડલાઇન વાંચી, 2 લાઇન વાંચીને પછી જતા રહ્યા, પછી પાછા બપોરે ફરી આવે, દિવસમાં 5 વાર આવે. એમના માટે ફૂટફોલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણા કેસમાં એ એમના બિઝનેસ સાથે બી રિલેટેડ હોય કારણ કે એમાં એ એડ આપતા હોય એવું બધું હોય. અમારા કેસમાં સિરિયસ યુઝર્સ અમે જેને ગણીએ છીએ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે એકવાર આવ્યા પછી અહીંયા આગળ કેટલો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે છે હવે આ ખબર પડે કારણ કે આમાં ગૂગલ એનાલિટિક્સ અમે ઇન્કોર્પોરેટ કર્યું છે ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ. એટલે અમે એવરી 6 મંથ અરાઉન્ડ એનો એનાલિસિસ કરતા હોય અને એ એનાલિસિસમાં રોજના લગભગ 1800 લોકો. અચ્છા પહેલાં એ કહું કે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ સિરિયસ યુઝર કોને ગણે છે? કોઈ માણસ કોઈ વેબસાઇટ પર જઈને 30 સેકન્ડ સ્પેન્ડ કરે તો હી ઇઝ સિરિયસ યુઝર. એટલે તમે તમારી પોતાની સર્ચ પેટર્નની એનાલાઇઝ કરશો ને તો તમે કંઈક જોયું, ક્લિક કર્યું, એ ખુલ્યું અને તમને વિધિન 2-3 સેકન્ડ યુ વિલ કમ ટુ નો આ મારા કામનું નથી, યુ વિલ ગો આઉટ ઓફ દેટ પેજ અથવા તમે રહેશો. હવે એમાં તમે 30 સેકન્ડ સ્પેન્ડ કરો ને દેટ મીન્સ ગૂગલ એને સિરિયસ યુઝર ગણે છે. આઈ મીન અક્રોસ વર્લ્ડ 30 સેકન્ડ એ સ્ટાન્ડર્ડ છે. અમે એવું પેલું કરીએ છીએ કે મોર દેન 30 મિનિટ કેટલા યુઝર રહેશે. તો ધ લાસ્ટ સર્વે આઈ મીન એનાલિસિસ વોટ વી ડીડ વોઝ 1800 લોકો રોજના એવા હોય છે કે જે દે સ્પેન્ડ મોર દેન 30 મિનિટ. સો દેટ ઇઝ સિરિયસ યુઝર. સો દેટ ઇઝ અવર બેન્ચમાર્ક. 1800 લોકો જો આની ઉપર આવીને વાંચતા હોય અને અડધો કલાક સ્પેન્ડ કરતા હોય તો નથિંગ લાઇક દેટ. કોઈ પણ વેબસાઇટ પર અડધો કલાક કોઈ સ્પેન્ડ નહીં કરે. સો દેટ ઇઝ વોટ અવર બેન્ચમાર્ક. તમે નંબર ઓફ યુઝર કેટલા છે એવું પૂછવા માંગો તો ઓન એન એવરેજ 191 કન્ટ્રીમાંથી અમારે ત્યાં બધી જ કન્ટ્રીમાંથી લગભગ લોકો આવે છે. એમાં દુનિયાની મોટામાં મોટી યુનિવર્સિટીઝ બી આવી ગઈ કારણ કે અમે લોકેશન પણ જોઈ શકીએ છીએ કે આ કઈ જગ્યાનું છે. સો અત્યારે ગૂગલ છેલ્લા 2-1 વર્ષથી ગૂગલે એ ઇન્ફોર્મેશન આપવાનું ઓછું કરી દીધું છે. પણ વી કેન એકચ્યુઅલી ટ્રેક કે કઈ જગ્યાએથી યુઝર છે, કયા લોકેશનમાંથી, યુએસએ, આ સ્ટેટ, આ સિટી, આ જગ્યા. પણ હવે બિકોઝ ઓફ ધ પ્રાઇવેસી રૂલ્સને કારણે બહુ બધા એ હવે સીમિત ઇન્ફોર્મેશન મળે છે.
હું એ જ કહું, એવા વર્ષે લગભગ 1.25 લાખ લોકો. એટલે અમારે અત્યાર સુધીમાં જો અમે યુઝર ગણીએ તો એવરેજ વર્ષે 1.25 લાખ યુઝર અમારા વધતા હોય. ડેલી મેં કીધું ને 1800ની આસપાસ 30 મિનિટથી ઉપર. ઇટ રિયલી ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ડે. જેમ કે 2 ઓક્ટોબર હોય તો વધી જાય, કોઈક દિવસ ગણે, પણ ઇન જનરલ મારું એવું માનવું છે કે 1000 લોકો હશે કે જે રેગ્યુલર આવતા હશે અને જતા હશે. ના, આમાં બે વસ્તુ છે. આ જ્યારે ધીસ ઇઝ ઓલ્સો અ પોલિસી. કોઈ વસ્તુની છેડછાડ ના કરવી, જે સ્વરૂપમાં છે એ સ્વરૂપમાં આપી દેવું. દેટ ઇઝ વન. બીજું અમે કોઈ એવું સેક્શન નહીં આપીએ જ્યાં યુઝર લખી શકે. બરાબર? એટ ધ સેમ ટાઈમ અમે એઝ એન આશ્રમ અમે અમારો ઓપિનિયન પણ નહીં કહીએ. સો તમે વાંચો, તમે એને સમજો, તમારું ઇન્ટરપ્રિટેશન, એ વાંચે અને એમનું ઇન્ટરપ્રિટેશન. હા, એટલે અહીંયા નહીં કરવું, તમારે બીજે કરવું હોય તો કરો. કારણ કે એ છે ને દેટ સ્પોઇલ્સ ધ ફંડામેન્ટલ થિંગ. એટલે અમે અહીંયા ડિસ્કશન ફોરમ જેવું રાખ્યું જ નથી. પીપલ કેન ડિસ્કસ ધીસ સમવેર એલ્સ, પણ અહીંયા નહીં. અહીંયા જે એમાં એવું બની શકે કે હું તો એવું માનું કે 10માંથી 9 લોકો સારું લખશે, એક ખરાબ લખશે. વી ડોન્ટ વોન્ટ બોથ ઓફ ધેમ. જે હા વાંચો, તમે આવો, ઇન્ટરપ્રિટ કરો, જાઓ. ઈમેલ કરશે. ઇફ દે ડોન્ટ લાઈક દે કેન ઈમેલ, દે લાઈક દે કેન ઈમેલ. હવે શરૂઆતમાં અમે છે ને એને રિવ્યૂ માટે મોકલ્યું હતું વર્લ્ડ અક્રોસ, જેમાં થોમસ વેબર ને બધા લોકો હતા. એમાં વેબર સાહેબનો એક આઈ બિલીવ ઈમેલ હતો, મોટા ભાગે તો, કે ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, પણ એવો એક ઈમેલ એવો હતો કોઈકનો કે એમણે બિફોર લોન્ચ કે આ જે હું જોઈ રહ્યો છું ને એ જો મારે ફિઝિકલી હોય ને, જોવું હોય ને, તો મારે યુએસએથી ઇન્ડિયા આવવું પડે, એ આર્કાઇવ્સમાં જવું પડે અને ત્યાં બેસીને આ રિસર્ચ કરું તો મને મળે. આ મને અહીંયા થોડીક જ ક્લિકમાં મળી ગયું. એક્ઝેક્ટલી. હા, એટલે એ જગ્યાએ એ આર્કાઇવ્સમાં જવું પડે, એની જગ્યાએ અહીંયા સેન્ટ્રલાઇઝમાં. સોરી, ના, ઇન્ફ્લિપનેટ છે ને ઇટ ઇઝ મોર ઓફ લાઇબ્રેરી નેટવર્ક. એટલે અમારે આની સાથે જઈ શકે એવું જ નથી. ઇન્ફ્લિપનેટ ઇઝ અ લાઇબ્રેરીનું કલેક્શન. એ પણ હું કહું, એ પણ અમે કર્યું છે. છે ઈમેલ લખો અને એમાં કોન્ટેક્ટસ છે, એમાં લખો. કોન્ટેક્ટસમાં છે, તમે કરશો એમને ઈમેલ આવશે. હવે હું તમને ઇટ ટુક લોટ ઓફ ટાઈમ, પણ હું બીજું બતાવું. ફોટોસ છે. સો આઈ સ્ક્રોલ થ્રુ. આ ફોટોગ્રાફ છે. દરેક ફોટોગ્રાફની નીચે એની અવેલેબલ ઇન્ફોર્મેશન છે. આ ઇન્ફોર્મેશન ઓછી કે વધારે હોઈ શકે બેઝડ ઓન ધ રિસર્ચ ડન ઓન ધ ફોટોઝ. એટલા માટે કે ઘણા બધા જગ્યાએ આ જ ફોટોગ્રાફ લઈને વેચવામાં આવે છે અને ગાંધી હેરિટેજ પોર્ટલ પરથી ડાઉનલોડ કર્યો છે, તો ગાંધી હેરિટેજ પોર્ટલ પરથી ડાઉનલોડ કર્યો છે. તમે અમારી જોડે માંગી શકો. તમારે એવું કહેવાનું કે આ ફોટોગ્રાફ અમને જોઈએ છે, એટલે એક સ્પેસિફિક ફોર્મ ટાઈપ છે, એમાં પર્પઝ લખે, આ લખે, 2-3 વસ્તુઓ લખે અને પછી વિધાઉટ ફોટોમાં આ લો રેઝોલ્યુશન છે, અમે તમને હાઈ રેઝોલ્યુશન આપીએ. આ જે ઇમેજ છે ઇટ ઇઝ નોટ મોર દેન 150 KB. અમે જે તમને ઇમેજ આપીશું એ કદાચ 35 MBની હોઈ શકે, 10 MBની હોઈ શકે. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ રેઝોલ્યુશન. સેકન્ડ રીઝન, આ ફોટોગ્રાફમાં ઘણા ફોટોગ્રાફનો કોપીરાઇટ આશ્રમનો ના હોય, પણ અમને એ ફોટોગ્રાફ અહીંયા મૂકવા માટે મળ્યો હોય. બરાબર? તો એ કેસમાં અમે એવું કહીએ કે આ ફોટોગ્રાફનો કોપીરાઇટ અમારી જોડે નથી, જેમની જોડે છે એમને પૂછો, એ કહે તો અમે તમને આપીશું. લખ્યું જ છે નીચે, લખતા જ હોઈએ છીએ અમે લખતા જ હોઈએ છીએ. પબ્લિકેશન ડિવિઝન, મિનિસ્ટ્રી ઓફ કલ્ચર, એકનોલેજમેન્ટ. દરેક જગ્યાએ બુક્સ હશે, પણ આ અમારે કરવું પડે. ઘણા બધા આજકાલ પેપર ને ન્યૂઝ મીડિયા છે જે આની સાથે જ વાપરે છે. પણ નીચે લખીએ કે નવજીવન સોર્સ છે, ઓલવેઝ લખ્યું હોય. હા, ઇટ ઇઝ અગેન અ પોલિસી કે એમાં અમે આવું નક્કી કર્યું, પોર્ટલ લખવું, તમને ઓરિજિનલ ઇમેજ જોઈએ તો અમે આપીએ જ છે. એટલે મોટા ભાગે કોઈ દિવસ કોઈને અમે રિજેક્ટ નથી કરતા. પર્પઝ સાચો હોવો જોઈએ, એ ઓફકોર્સ એ વેરિફિકેશન જરૂરી છે. સો ધીસ ઇઝ પેલું. આમાં કેટેગરી છે, મને આગા ખાન પેલેસના ફોટો જોઈએ છે, હું સર્ચ કરું તો આ ફિલ્ટર થઈને આગા ખાન પેલેસના જ મને ફોટો બતાવશે.
હા, ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ટાઈપ ઓફ કોન્ટેન્ટ. આમાં એ શક્ય છે, એમાં એ શક્ય નથી, કારણ કે 600 પેજ આઈ વુડ લાઈક ટુ શો ધ ઇન્ડેક્સ ફર્સ્ટ અને ક્લિક કરું ને ઇમેજ બતાવું. દેટ ઇઝ મોર અપ્રોપ્રિએટ. હવે નેક્સ્ટ કરીએ વિડીયોઝ હેવ ધ સેમ. હવે આમાં હું તમને એક બતાવું. વિડીયો બતાવવાનું તો હું નથી એવું ઈચ્છતો કે જોઈએ, પણ આ તમે ચાલુ કર્યું, ક્લિક કર્યું, ચાલુ થઈ ગયું. અહીંયાની ઇન્ટરનેટ સ્પીડ શું છે મને ખબર નથી. આ એટલા માટે કે અમે જ્યારે આને બનાવ્યું છે ત્યારે છે ને સ્પીડ ઓટો ડિટેક્ટ કરે છે. અત્યારે તમને જુઓ તો યુટ્યુબ એવું કરે છે, તમારી ઓછી સ્પીડ હશે તો ઓછા રેઝોલ્યુશનનો વિડીયો બતાવશે, હાયર સ્પીડ હોય તો હાયર. આ અમે 2013માં પણ કર્યું હતું. 13નું છે. એટલે જ્યારે તમે જુઓ ને, જો ક્યાંય અટક્યું, ફ્લોલેસ ચાલે છે. આ ક્યાંય અટકતું નથી. નહીં, આઈ એમ જસ્ટ સેઇંગ કે બફરિંગ નહીં થાય. અત્યારે પણ આ સ્પીડમાં બી ઘણી જગ્યાએ એવું થાય, પણ આમાં નહીં થાય, કારણ કે અમે એ રીતે કામ કર્યું છે એવું. હા, હવે એ બતાવું. આ ઓડિયોઝ છે. આ ગાંધીજીનો ઓરિજિનલ વોઇસ. હવે આમાં આ જે બોલે છે ગુજરાતીમાં બોલે છે. અક્રોસ વર્લ્ડને હું કન્સિડર કરું તો ઇંગ્લિશ જનરલી જોઈએ, ગુજરાતી પણ જોઈએ, પણ બધા જ જોઈએ. તો અમે ઇન જનરલ એ જે સ્પીચમાં બોલે છે એ અહીંયા આપ્યું છે. એટલે રિસર્ચ કરનારાને એ એક્ઝેક્ટ વર્ડ ટુ વર્ડ આમાંથી મળી જાય. અને આ CWMGનું પેજ કેમ મૂક્યું છે, અમે ટેક્સ્ટ પણ લખી શકત, પણ CWMGનું પેજ એટલે મૂક્યું છે કારણ કે ઓથેન્ટિક વર્ઝન ઓફ ધ સ્પીચ છે. પણ કરી શકાય. આઈ મીન હવે પોસિબલ છે, એ ટાઈમમાં ઇટ વોઝ ડિફિકલ્ટ. એટલે તમે જે હજી તો હું તમને એક નાનકડું એક એક્ઝામ્પલ આપું. હું એક વર્ડ સર્ચ મારું છું, નહેરુ. આ એક નહેરુ વર્ડ સર્ચ માર્યો. આ મેં સર્ચ કર્યું, તમારી સામે રિઝલ્ટ લોડ થઈ ગયું. 65 ફોટોગ્રાફ છે, એક વિડીયો છે, 8 ઇવેન્ટ ક્રોનોલોજી છે, ફંડામેન્ટલ વર્ક્સમાં 25 બુક છે, મહાદેવભાઈ દેસાઈના કલેક્શનમાં 1 બુક છે, MJ લાઇબ્રેરીમાં 5 બુક છે, અધર બુક્સમાં 42 બુક છે, CWMGના 62 નંબરના વોલ્યુમમાં 171, 172. આ લિસ્ટ જોઈ લો. આ જે સર્ચ છે, આઈ એમ સ્ટીલ સ્ક્રોલિંગ. આ બે સેકન્ડ પણ જે ના લાગી, દેટ ઇઝ વોટ ધ સ્કેલેબિલિટી, કે દેટ ઇઝ વોટ ધ આજે ટાઈમ નથી, લોકોને બધું ફાસ્ટ જોઈએ છે, તો ધીસ ઇઝ વોટ. થેન્ક યુ. હવે અત્યાર સુધી ઇન જનરલ મેં જે વાત કરી ને એ બેઝિકલી આ બધું જ સર્ચેબલ છે એ હું બતાવવા માંગુ છું. બધા જ સેક્શનમાંથી એ સર્ચ કરીને લાવ્યું. હવે એક બીજું બતાવું કે ઇન જનરલ ગાંધી આશ્રમ છે, ડિજિટાઇઝ કરો છો, આઈ ગેસ 5 મિનિટ છે, બટ આઈ કેન પ્રોબેબલી. તો ગાંધી આશ્રમને તમે ત્યાં જઈને તો જોઈ શકો, પણ આપણા માટે એ ઇઝી છે. પણ અક્રોસ વર્લ્ડ કોઈ માણસ એકવાર વિઝિટ કર્યું ને એને ફરી વિઝિટ કરવું છે, અથવા એને સમજવું છે કે એને મન થાય છે થોડા દિવસે જોવાનું, તો જે ટેકનોલોજી છે એ પ્રમાણે ઓરિજિનલ જે કન્ટ્રી આઝાદી પહેલાં હતી એ રીતે ભાગ પાડેલા છે, એના સ્ટેટ, અને એ સ્ટેટની અંદર કેટલી સાઇટ છે. હું મહારાષ્ટ્ર સિલેક્ટ કરીશ તો મહારાષ્ટ્રની સાઇટ, ગુજરાત સિલેક્ટ કરીશ તો ગુજરાતની સાઇટ. ગુજરાતમાં કીર્તિ મંદિર, કબા ગાંધીનો ડેલો, ગાંધી સેલ, જે જેલ હતી એની વાત છે, આ સાબરમતી આશ્રમ. અને એ સેમ લિસ્ટ અહીંયા છે, પણ એમાં શું અવેલેબલ છે. જો હું સાબરમતી આશ્રમની વાત કરું, જો એને ક્લિક કરું છું તો એક આ રાઇટઅપ આવે છે. સાબરમતી આશ્રમ શું છે એની નાનકડી બ્રીફ, આશ્રમ અને ગાંધીજીનું શું કનેક્શન છે, એટલે સાઇટ અને ગાંધીજીનું શું કનેક્શન છે એના વિશેની ઇન્ફોર્મેશન. અને એના નીચે એક સેક્શન છે ડિજિટલ એક્સપિરિયન્સ. આમાં શું વર્ચ્યુઅલ ટૂર ફોર એક્ઝામ્પલ. હવે હું આ વર્ચ્યુઅલ ટૂર હું સાઉન્ડ ઓફ કરું છું જસ્ટ ટુ ફોર કન્વિનિયન્સ. આ મેપ છે, આ મેપમાં જેટલા ડોટ તમને દેખાય છે એ સ્થળે તમે જઈ શકો. આ ગેટ છે,
અને આ હૃદયકુંજ છે સી શેપમાં. હું જો એની સામે ક્લિક કરીશ તો આ હૃદયકુંજ. આઈ કેન ક્લિક ઓફ, અને આ તમે હૃદયકુંજ જોઈ શકો છો 360 ડિગ્રી. અને હું તમને આ જે નાના ફૂલ પડ્યા છે ને આ એ તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ. એટલે આ લેવલનું સ્કેન છે. હવે હું સાઉન્ડ ઓન કરું છું, હૃદયકુંજની અંદર જઉં છું, એની ઇન્ફોર્મેશન આવી અને એની ઓડિયો કમેન્ટ્રી આવી. હવે હું જઉં છું, આ હૃદયકુંજની ઇન્ફોર્મેશન બોલે છે. હું જઉં છું રૂમમાં. સો બેઝિકલી તમે જે જગ્યાએ હશો ને એની ઇન્ફોર્મેશન આવશે. આ સિવાય તમે અહીંયા આ એક છે એને ઝૂમ કરીને તો જોઈ જ શકો છો, તેમ છતાં તમને આ ત્રાંસુ દેખાય છે ને એક લિમિટેશન છે. તમે આના ઉપર ક્લિક કરશો તો એની ક્લિયર ઇમેજ આવશે જે તમે જોઈ શકો. આ ઇમેજ તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈને જોઈ શકો. એટલે સપોઝ હું મેપ ઓન કરું છું, આ હૃદયકુંજની અંદર છે એટલે હૃદયકુંજ, હું સાબરમતી આશ્રમ કરું છું અને અહીંયા આગળ હું જઉં છું તો આ બહારનું છે. હવે આ જે છે આ કોણે આ ઝાડ રોપ્યું હતું, આ પણ એક હિસ્ટોરિકલ ઇન્ફોર્મેશન છે. તો એટલે જ મેં બદલી નાખ્યું. એટલે એટલે આ કર્યું હતું એનો એક ફોટો. હવે આ તમારા માટે તો પણ સહેલું, પણ હું તમને એન્ટ્રન્સ પાસે લઈ જાઉં આશ્રમના. અને અહીંયા આ ઝાડ છે એ જેમણે વાવેલું અને આ એ ફોટો છે. એટલે તમે છે ને આમાં આર્કાઇવલ મેં વર્ચ્યુઅલ વોકથ્રુ નથી આપી. બીજું, તમે જ્યારે ગૂગલ સ્ટ્રીટ વ્યૂ જોવો છો ત્યારે લાઈક એની જે ક્વોલિટી છે આ એના કરતાં બહુ જ વધારે સારી ક્વોલિટીમાં અમે કર્યું છે. કારણ કે અમારા માટે આ લોકોને વ્યૂ આપવું એટલું નથી, અમારા માટે આની આર્કાઇવલ વેલ્યુ છે. અમે ઇટ ડિપેન્ડ્સ, થોટ પ્રોસેસ ઓલવેઝ ઇન હાઉસ, કઈ ટેકનોલોજી વાપરવી ઓલવેઝ ઇન હાઉસ, પણ એના રિલેટેડ જે તે એજન્સી હોય એને અમે હાયર કરીએ. એટલે આ એક વર્ચ્યુઅલ વોકથ્રુ. તમે ક્યારે બી ગૂગલ સ્ટ્રીટ વ્યૂ જોવો ને તો તમારે બોટમમાં જવાનું, સોરી, અને આ પાર્ટ જોવાનું. ત્યાં ઓલવેઝ બ્લેક હશે, કારણ કે જ્યાં ટ્રાયપોડ મૂકો છો એને તમે કઈ રીતે બતાવો, આ ટ્રાયપોડ મૂકેલો છે, અમારામાં ટ્રાયપોડ નથી દેખાતો. એટલે એને કઈ રીતે ઓવરકમ કરવું એની અમે ટ્રીક કરી કે એ વોકથ્રુ તમે જોતા હોવ તો તમને ટ્રાયપોડવાળી જગ્યા પણ બ્લેન્ક ના દેખાય, એ તમને જે ટાઇલ્સ છે એ જ દેખાય, કારણ કે અમારા માટે આર્કાઇવલ વેલ્યુ છે. એમાં એવું છે કે જ્યારે તમે 360 ડિગ્રી લો ને તો 360 ડિગ્રીમાં આમ લેવા માટે અમે ફિશાઈ વ્યૂ કેમેરા લેન્સ વાપરીએ અને 8 ફોટોગ્રાફ ખેંચીએ એટલે આખું સરાઉન્ડિંગ આવી ગયું. એમાં અહીંયા સુધી આવી ગયું ટ્રાયપોડ છોડીને. પછી ટ્રાયપોડને અમે ખસેડી લઈએ અને ટ્રાયપોડવાળી જગ્યાના 3 એંગલથી ફોટો કરીએ અને જ્યારે સ્ટીચ કરીએ ત્યારે ટ્રાયપોડવાળી જગ્યાને અમે સ્ટીચ કરીએ. એટલે એવરી સીન યુ આર સીઈંગ એમાં અમારે પાસે 8 ને 3 12 ને 3 15, એટલે અમે સ્કાયના પણ ફોટો લઈએ. એટલે એ સ્ટીચ કરીએ ત્યારે આ ફૂલ વ્યૂ મળે. એટલે તમને આ વર્ચ્યુઅલ વોકથ્રુ, ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ વર્ચ્યુઅલ વોકથ્રુ. આને હું ઓટો ઉપર મૂકી દઉં ને એટલે આ ઓટોમેટિક ચાલશે. આમાં ઓટો મોડ હોય, મેં અત્યારે સ્ટોપ કર્યો. એ કરું આ એટલે એની જાતે પછી ચાલ્યા કરશે અંદર. એની જાતે થોડુંક આ આખો વર્ચ્યુઅલ એક સીન લેશે, પછી એક સ્ટેપ આગળ જશે, ત્યાંનો સીન લેશે. એ છે એ નથી, એનાથી પણ ઉપર છે. આ એક વચ્ચેનું જે બટન છે, હા, ધીસ વોઝ ડન 2 ટાઈમ. સાબરમતી આશ્રમની જ વાત કરું. ઇનિશિયલી 2013માં 12માં રાધર 12ના એન્ડના ડિસેમ્બરમાં, એ વખતે ટેકનોલોજી પ્રિમિટિવ હતી અને બહુ સારું નહોતું થઈ શકતું. આ અત્યારે તમને આટલો ક્લીન અને એક પણ માણસ નથી દેખાતો, એનું રીઝન એ છે કે આ અમે કોરોનામાં કર્યું છે. ખાલી સાબરમતી આશ્રમનું એક, કારણ કે અમારા ફૂલ કંટ્રોલમાં હતું
એટલે જ્યારે કોરોનામાં થોડુંક ઉઘડ્યું તો વિઝિટર બિલકુલ નહોતા પણ અમે હતા, ત્યારે જે માણસે આ કર્યું છે એને અમે બોલાવે ને અમે આખું આશ્રમ સ્કેન કર્યું. પેલું રાઇટઅપ છે ને, રાઇટઅપમાં ફૂલ ઇન્ફોર્મેશન છે એ સાઇટની, એવી રીતે. ના એ નહીં, એ અમારી પાસે હોય, આની ઉપર નથી બતાવ્યું, કારણ કે અમારા માટે 39 સાઇટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 2 આજે કરી 2 પછી કરીએ એ નથી. હવે શુડ આઈ ટેક ટાઈમ 5 મિનિટ કેવું? હા, હવે આ તો છે. હવે આના સિવાય એક આ આશ્રમનો એરિયલ વ્યૂ છે. આ એટલે બતાવું છું કે આજકાલ ડ્રોન ચાલે છે, એટલે આ ડ્રોન વ્યૂ છે. અને ડ્રોન વ્યૂ સિવાય જ્યારે ડ્રોન વ્યૂ કરીએ જ છે, અચ્છા આ જે ટ્યુન વાગે છે ને એ બી અમે જાતે રેકોર્ડ કરાવેલી છે, એટલે આમ આ બી કોપીરાઇટ ફ્રી લાઈક અમે બનાવેલી છે, એટલે અમારે કોઈની વાપરવાની નથી. 3 વર્ઝન છે, તબલા, ફ્લૂટ અને ફ્લૂટ તબલા, એવી રીતે અમે રેકોર્ડ કરાવેલી છે. હવે તમે હાર્ડલી કોઈ દિવસ આશ્રમને આ વ્યૂથી જોઈ શકો ફિઝિકલી. અને આ એક મકાન પર લઈ જાય છે, પણ હું તમને મને ગમે છે એના ઉપર લઈ જાઉં. આઈ મીન ઇન જનરલ હૃદયકુંજ. આ અંદરનું બતાવીએ છીએ. The last shot this is the best shot I like. હૃદયકુંજને ઉપરથી બતાવ્યું છે. એટલે એક આ છે રમેશ ટેકવાની, એટલે એ રિનોન છે, મુંબઈ રહે છે અને ત્યાં જઈને અમે રેકોર્ડ કરાવીએ છીએ. બીજી એકાદ વસ્તુ હું બતાવું તમને જે મારા માટે આઈ વુડ લાઈક ટુ શો. આમાં તમે જોશો તો એપ છે ઓડિયો ગાઈડની, iOS અને એન્ડ્રોઈડ માટે. એટલે તમે મોબાઈલમાં જઈને સાબરમતી આશ્રમ લખશો તો તમને આ જ ઇન્ફોર્મેશન રૂમ બાય રૂમ, લોકેશન બાય લોકેશન તમને મળશે. એટલે તમે એન્ડ્રોઈડ કે iOS યુઝ કરી શકો. એ સિવાય એક આર્કિટેક્ચર ડોક્યુમેન્ટેશન છે, સોરી હા, એટલે આશ્રમનું કમ્પ્લીટ આર્કિટેક્ચર ડોક્યુમેન્ટેશન છે આ, કે જે હિસ્ટોરિકલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે દરેક મકાનનું. અને અમુક હતું, અમુક કરાવ્યું. અને બીજી એક વસ્તુ છે, ગાંધીજીએ જે વાપરેલી વસ્તુઓ છે, જેમ કે આ ચરખો, આ બધી જ વસ્તુઓ ગાંધીજીએ વાપરેલી, આ 2 મહાદેવભાઈની. પણ આ ચરખો છે જે હૃદયકુંજમાં જનરલી આપ જોઈ શકો. સો આ ચરખો અને કડી દેખાય છે, આટલી નાની કડી છે. એટલે હવે અને ધીસ ઇઝ 3D પ્રિન્ટેબલ, એટલે 3D પ્રિન્ટર ઉપર આને તમે પ્રિન્ટ કરી શકો. સો આઈ થિંક આઈ શુડ ઓવર ધીસ. થેન્ક યુ. સોરી આઈ ટુક 5 મિનિટ એક્સ્ટ્રા. જી 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 આપણે એ પોર્શન ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ અથવા કેમ નથી? લાઈક મુન્નાભાઈ એમબીબીએસ જસ્ટ ફોર ઇન્સ્ટન્સ, તો એવું કેમ નથી? સી ગાંધી હેરિટેજ પોર્ટલ છે ને, એમાં ડાયરેક્ટ ગાંધીજી રિલેટેડ વસ્તુઓ એને એ જ રખાય છે.
દેટ ઇઝ વાય ધીસ પોર્ટલ ઇઝ, કારણ કે ઓથેન્ટિક ઓરિજિનલ વસ્તુ જોવી છે, બતાવી છે રાધર, એ એનો ફંડા છે. ઓફકોર્સ મુન્નાભાઈ એમબીબીએસ કે બીજી એકચ્યુઅલ એમના ફિલોસોફી પર બનેલી હોય, પણ એ એમાં સી ક્રિએટિવ છૂટછાટ પણ લીધેલી હોય, અને ઓફકોર્સ એ પણ હોઈ શકે, પણ એટલે એ પાર્ટ અમે અડ્યા જ નથી. યુ નો, વી આર મોર વિથ ધ ઓથેન્ટિક કોન્ટેન્ટ રાધર દેન એની એનાલિસિસ. Can be the added attraction for new generation. યસ. Gen Z છે, જેમને millennials તો જવા દો, એ લોકો તો હશે. પણ જે આપણી અત્યારના જે 20 વર્ષના છોકરાઓ હશે, એમને મુન્નાભાઈ એમબીબીએસ ખબર હશે. વોટ પછી એમાંથી એ લોકો ગાંધીજી પ્રત્યે ઇન્ટરેસ્ટ પેદા થાય ને. અમે જોયા પછી કરેક્ટ, અમે એવું કંઈ વિચારીએ છીએ કે મૂવી તો એ જોશે ક્યાંક, ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ઇન મેની પ્લેટફોર્મ. એટલે ગાંધી હેરિટેજ પોર્ટલ પર નહીં હોય તો યુટ્યુબ પર હશે, નેટફ્લિક્સ પર હશે, પ્રાઇમ ઉપર હશે. એ જોવે અને એને ઇન્ટરેસ્ટ આવે ને, એન્ડ ઇફ હી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ઓથેન્ટિક ઇન્ફોર્મેશન હી શુડ કમ. ઘણા પ્લેસ એવા છે કે ગાંધીજી ઉપર જ બન્યા. યસ યસ, છે. ઘણા બહુ જ સરસ બન્યા છે, સારા બન્યા છે. જી. કસ્તુરબા જ્યાં જ્યાં જે રીતે જે લખાણોમાં છે એઝ ઇટ ઇઝ છે, મૂકેલા જ છે. એટલે કશું એટલે ગાંધીજી એની આસપાસના લોકો, એ લોકોમાં કસ્તુરબા બી આવી ગયા, એમના દીકરા આવી ગયા, મહાદેવભાઈ દેસાઈ, જેટલા લોકો તો એ બધી જ વસ્તુ આમાં હોય, કારણ કે એ કનેક્ટેડ છે. 99% પણ નહીં, પણ 97% એ જે કમ્યુનિકેશન છે ઇટ ઇઝ ઇન CWMG. એટલે તમે CWMG જુઓ તો કદાચ ગાંધીજીની 97% કે 95% લાઈફ એમાં લખાણ છે. બંને EFC એમાં એવું હોય, આમાં એવું જ હતું કે જે આખું CWMG બનાવવાનું ચાલ્યું ને, એમાં જ્યાંથી જે મળ્યું એ પત્રોને લઈને આમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવ્યા. દેટ ઇઝ કલેક્ટેડ વર્ક્સ, દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કલેક્ટેડ વર્ક્સ ઓફ મહાત્મા ગાંધી. હા મળેલા પણ એમાં લાઈક અનકલેક્ટેડ વર્ક્સ ઓફ મહાત્મા ગાંધી પણ હોય, જે પાછળથી મળ્યા. આ તો 1994માં પ્રોજેક્ટ પૂરો થઈ ગયો, એના પછી મળ્યા, ક્યાંક ખબર પડી, તો એ આમાં નથી. એના માટે પછી અલગ વોલ્યુમ્સ બનાવવા પડે. બધા શોને મળ્યા, ચાંદી ચપરીને મળ્યા, એવા એ ફોટોગ્રાફ્સ તો હશે ને એ જમાનામાં તો એ બધા ફોટોગ્રાફ CWMGમાં. કયો? ઇન જનરલ ઇટ ઇઝ ઓફિશિયલી ક્લોઝડ 1994માં. એવું છે. જો એ એટલે અમારી અત્યારે કરન્ટલીમાં અમારી જોડે નથી. વી કેન આસ્ક ધેમ ટુ પ્રોવાઈડ, પણ અત્યારે નથી. સોરી, હું હવે જરા અને અટકાવું છું, કારણ કે સમયને કારણે મારે જરા એ રોલ કરવો પડે છે. ખાલી એક વાત મને લાગે છે કહેવી જોઈએ, એટલે વિરાટભાઈનો તો જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. આખો વિચાર એમાંથી ઊભો થયેલો કે દીનાબેને એક બહુ મોટું કામ કર્યું કે કલેક્ટેડ વર્ક્સ એ એઝ ઇટ ઇઝ ફોર્મમાં રહે. બીજું જે વિરાટભાઈની વાતમાં સતત આવે છે એ આશ્રમની પોતાની આર્કાઇવ સચવાઈ, એટલે ઘણું બધું આમાંથી આપણે મેળવી શક્યા. અને વિરાટભાઈ દ્વારા એ એક બહુ સુલભ ફોર્મમાં આપણા સુધી, વિરાટભાઈ એટલે એમની ટીમ દ્વારા એ એક સુલભ, હજી બી હું કહું, આ એક માણસનું કામ ના હોઈ શકે, આમાં ટીમ જ હોય. એમાં કોન્ટેન્ટ ટીમ, ત્રિદીપભાઈ વોઝ હેડિંગ કોન્ટેન્ટ માટે, તો એ ભાટિયા સાહેબ ટેકનોલોજીમાં હેડ કરતા હતા. એટલે ઇટ વોઝ અ ટેકનોલોજી ટીમ, કોન્ટેન્ટ ટીમ અને ડેવલપમેન્ટ ટીમ. આ ઓનગોઈંગ ચાલુ છે. આ તો ચાલુ જ છે. 1 લાખ પેજીસ અમે ડિજિટાઇઝ કરીએ. તમે જેમ ફીચર્સ કહો છો, તમે જેમ ફીચર કીધું એવું અમને ઈમેલ્સ મળતા જ હોય, અને અમે ફીચર એડ પણ કરતા. ચાલુ જ યસ. ના, પર્સનલી આપણે ટોક કરીશું. જસ્ટ ટુ કમ્પ્લીટ ઓન અ નોટ કે દીનાબેનને આપણે અપ્રોચ કર્યો, પણ એ બહાર આવવા વાત કરવા બહુ તૈયાર નહોતા. કિન્નરીબેન કે જે આશ્રમની આર્કાઇવ સંભાળે છે, કેમ કે આ બધી ઝીણવટપૂર્વકની વસ્તુઓ રાખવી એ પણ એક બહુ જ મોટું અને બહુ મહત્ત્વનું કામ ત્યાં થઈ રહ્યું છે, જે તમને જ્યારે કંઈ વખત મળે ત્યારે પ્લીઝ તમે એની મુલાકાત લેજો.
પણ વિરાટભાઈ બહુ સહજતાથી આ એક વાત સ્વીકારી અને આ થયું કે જેના દ્વારા હવે આ પાછળના વ્યક્તિઓ પણ જે છે જેનો ઉલ્લેખ એ કરી રહ્યા છે એમના સુધી આપણે આ વાત આપણી વિચાર અને એ શું મહેનત કરી છે ગાંધીના ગુજરાતમાં ગાંધીની વાતમાં અને ગાંધીની વાત પહોંચાડવા માટે, તો એ આપણને ખ્યાલ આવે એ ઉદ્દેશ્ય સાથે આ પ્રયત્ન કર્યો. અહીંયા તો વધારે લોકો નથી પણ વર્ચ્યુઅલી જે કોઈ જોશે એ આને લાભ લેશે એવી આશા સાથે અહીંયા કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરીએ છીએ. અને જેને કોઈને વાત કરવી હોય તે વિરાટભાઈ અહીંયા આપણી સાથે છે, બહુ જવાબ આપશે. થેન્ક યુ સો મચ.